हुआ? पाताल जी क्यों कुछ चुप रहा? पाताल जी को ढूंढ के नहीं मिला? जो नफरत का राजनीति कर रही है आज कहाँ खो गया? तो जनता में और नेता और जनता सब कहीं एक सवाल है, पाताल जी को क्यों नहीं देख रही हो? पाताल जी नफरत करने वाला राजनीति आज कहाँ खो गया है? सबका जवाब हर दिन में सुनना मांग रही हूँ मुझसे। तो इसलिए आज ये मीडिया में मैं आ रही हूँ। तो पहली सबको मैं नमो करती हूँ जो तो हमजा। तो आज का विषय मूल मुद्दा हुआ ये है, आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो में पाताल जी के ऊपर जितना जो क्वेश्चन सुन रहा है, पाताल जी के ऊपर जितना क्या है लोगों का कंफ्यूजन जो चला रही है, ये सब मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज मीडिया में आया। और मीडिया बंधु लोग भी बहुत मुझे फोन करके बार बार पूछा है, मैडम आप क्यों नहीं इलेक्शन कैंपेन में नहीं देख रही हो, क्यों नहीं आपको मिल नहीं पा रही हो? मैं मेरा जनता का साथ, त्रिपुरा पीपल का साथ, सब साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तिनी जोंहा हानिबागैनो आसगो ताबा कौके हाय लुकोराव इसमों पाताल कोना तामने बागै आसगो दंखा ते लुकोराव सिमिसिंया मियाफ्रो अम्पिगो आंनुखा प्रदुत किशोर अम्पिगो इलेक्शन कैंपेन नि बागै जनसभा खायखा कियाबा सोशल मीडिया ओ वायरल नुखा कबांगा सोशल मीडिया आंगो सालिया कैसे कैसे सोशल मीडिया के कबांगा सेनिको बर सोशल मीडिया ओ वायरल के नुखा आन जे पाताल कोना प्रदुत नफरत राजनीति खाई दिनी बियांग थांखा नायतो गई नुकतेलिया अबरनी जवाब न खनागै लुकुराव जतनो खातंग थुकजाया आनो सुंगखा तांगै प्रदुत बीजेपी ओ फाइमानि उलबो तांगै पाताल कोना न पर्सनल अटैक खाइना नांखो। आज यही क्वेश्चन सवाल आ रही है लोगों का पास, प्रदुत बीजेपी में आकर टिकट लिया, बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया? किसने इनको पावर दिया? बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया, डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया, लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहा का राजनीति? ये फिर रिमाइंड कर रही हो जनता को। तो जनता मुझसे पूछ रही है, प्रदुत अभी भी आपका ऊपर क्यों अटैक है, पर्सनल अटैक है? तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है, क्योंकि आप सब जानती है प्रदुत का दलाली राजनीति, प्रदुत का ब्रोकर राजनीति। प्रदुत जब से त्रिपुरा में आया तब से जाति का जाति को डिवाइड एंड रूल, व्यक्ति व्यक्ति को डिवाइड एंड रूल, पार्टी पार्टी को डिवाइड एंड रूल। इनका मकसद ही ऐसा है, नफरत किसने फैला रही है? ये त्रिपुरा मिट्टी में, त्रिपुरा भूमि में राजनीतिक हिसाब से अपना अपना पार्टी का एजेंडा को लेकर चैलेंज करता हूँ, एजेंडा को लेकर चैलेंज करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति क्रिएट नहीं हुआ त्रिपुरा में जो जाति का जाति डिवाइड करते हो, जमातिया, रियांग, देवबर्मा, कोलोइल, और व्यक्ति का व्यक्ति का अंदर में लड़ाई करते हो। बंगाली का पास जाकर कहती है बंगाली को हटाना वाला पाताल करना बीजेपी में भेज रहा, और फिर त्रिपुरा में जाकर कहती हो मैं त्रिपुरा के लिए काम करूंगा, पहिला जाति वाला पार्टी। तो इस तरह जो धालाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रदुत, वो आज बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नहीं सुधरा। मैं प्रदुत को आज चैलेंज करती हूँ, प्रदुत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन भी सवाल भी रखती हूँ। बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौटंकी बाज पब्लिक पहचानना कोई बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आज पूरा पब्लिक का सामने में प्रदुत को एक ही बात सुन रही हूँ, जितना तुम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या है ना, जाति का जाति, व्यक्ति का व्यक्ति, पार्टी का अंदर जनजाति जाति, सब का बीच में जितना तुम नफरत फैला रही हो, ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे, त्रिपुरा का पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया त्रिपुरा को और डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगी, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। सपने भी मौत से सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आज में एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आज से ही अगर शुरू कर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए, इनको अगर पावर दे तो किसको और अटैक करना बाकी रहेगा? उसका नौटंकी तो हम लोग देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा, जनजाति को
जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है। जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा वो और भी ठकाई करेगा। एक को नहीं सुना, वो सबका साथ ही ठकाई किया। तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा, राजा का नाम से ये बदनाम है। ये राजबाड़ी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है। ये कलंक राजा राजनीति टिप्रासा हम लोग कलंक राजनीति में घुस रही है। आज तो सब पता चला है। पहले से पाताल करने का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, संक्रांत किया। आज इस संक्रांत में सब जनजाति लोग समझ गए। हम लोग का जनजाति समाज को सिर्फ जनजाति बरफ रंग बुक फुकना कसौखाई खिबिबायखा हामिया सिद्रा सयताल बुसुक बुकुक हामिया बुकुक पेरखा प्रदुत नि बागै इंगल प्रदुत थाया कस कांसिनि दफा बायदि बागै देवालाय वालाया चिन दफा बायदि फाका दे निनि टाइटल हाय आनि टाइटल हाय देवालाय वालाया किन्तु प्रदुत थाइमेनि पुरैसं मावालायखा आबनि बागै ओ दफा बायदि फाका थालाय तंगा मुसुखे दफा बायदि दफा वालाया के तंगा मुसुखे kaisa ni ongklo kaisa nangga ise propropana dofana divide and rule khanya ni musu yang khangkai product ni dalari na sang tabok jawab rawani jora ang lasima sengsang jaga গণতন্ত্র ni jugo राजतंत्र राज परिवार नो रेस्पेक्ट रोमानी का गणतंत्र ni अपमान करने के लिए तो बीजेपी नहीं दिया। अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी देखा नहीं है। किसने उनको पावर दिया? पर्सनल अटैक करने के लिए पार्टी का अंदर में घुस के। अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रोजेक्ट बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूप से कारण से आया। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबी से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो, ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए आया, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका सबका विकास हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? तो वो आने के बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट को अटैक कर रही है। तो मेरा जिम्मेदारी बनती हो, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरा बीजेपी को सेटअप करना। ऐसा घोटाला बास तो मैं बीजेपी रहने था, इसको सपोर्ट करना, इसको खुलासा करना मेरा दायित्व है। আচ্ছা, এই নিয়ে আপনার ও শীর্ষ মহলে আপনি নেবেন, এই বিষয়টা তুলে ধরবেন যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা? অবশ্যই দেব। আমি অলরেডি এখন ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি, আমাদের সব অফিস বিয়ারার সব জায়গাতে আমি ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। বাকি কি হবে সেন্ট্রাল দেখবে, এটা আমার দায়িত্ব। এখনই 1 ঘন্টা আগে পেয়েছি আমি, কালকে যে বলছে 1 ঘন্টা আগে পেয়েছে, আর কত কিনা বলছে অজানা। এটা প্রেস মিডিয়াতে আছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর অজানাতে তার কি যে বক্তব্য হচ্ছে আমি সেটা তো বুঝি না। তো যদি প্রকাশ্যে সবাই এরকম করতে পারে তাহলে অপ্রকাশ্যে কি করছে সেটা তো পরিষ্কার। যে ক্যান্ডিডেট এখন পূর্ব ত্রিপুরায় লড়াই করছে, আপনি কি মনে করেন যে জনজাতি প্রদত্ত এজেন্ট দালালি এজেন্ট, তো দালালি এজেন্টকে ভোট দিলে আমি দালালিকে তো সাপোর্ট করবো না। আমি বিজেপিকে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মোদি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে ওনাকে আমি মোদি ভাববো? আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি। যদি ভালো করার নাম নিয়ে एंट्री নিয়ে যদি ধ্বংস করতে आए তাহলে नो एंट्री। आज के दिन में मैं मेरा जनता का साथ, टिप्रा पीपल का साथ, सभी साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तिनी जोंहा हानिमाबिना आसगो ताबा कौके हाय लुकरम इसमंग पाताल कोना तामने बागै आसगो दंखा ते लुकरक सिमिसिंया मियाफ्रो अम्पिगो आंनुखा प्रदुत किशोर अम्पिगो इलेक्शन कैंपेन नि बागै जनसभा खाइखा क्या बा सोशल मीडिया वो वायरल नुखा कबांगा सोशल मीडिया आंगों सालिया कैसे कैसे सोशल मीडिया के कबांगा सनी को बर सोशल मीडिया वो वायरल के नुखा आन जे पाताल कोना प्रदुत तो ये नफरत राजनीति खाइनाय दिनि बियां थांखा नायतो गय नुकते लिया अबरनि जवाब न खनाय लुकरक जतनो खाताव थुकजाय आनो सुंगखा तांगै प्रदुत बीजेपी ओ फाइमानि ओलबो तांगै पाताल कोना न पर्सनल अटैक खाइना नांखो। आज यही क्वेश्चन सवाल आ रही है लोगों का पास। प्रदुत बीजेपी ने आकर टिकट दिया, बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया? किसने इनको पावर दिया? बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया, डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया, लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहा का राजनीति, ये फिर रिमाइंड कर रही है जनता को। तो जनता मुझसे पूछ रही है प्रदुत अभी भी आपका ऊपर क्यों अटैक है, पर्सनल अटैक है? तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है, क्योंकि आप सब जानती है प्रदुत का दलाली राजनीति,
प्रद्योत का ब्रोकर राजनीति, इस तरह जो धालाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रद्योत, वो आज बीजेपी में शामिल होने की बात भी नहीं सुधरा। मैं प्रद्योत को आज चैलेंज करती हूँ, प्रद्योत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन के सवाल भी रखती हूँ। बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौतों की बात पब्लिक पहचानना कोई बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आज पूरा पब्लिक के सामने में प्रद्योत को एक ही बात सुन रही हूँ, नफरत फैला रही हूँ। ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे, तिप्रसा का पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया तिप्रसा को और डिवाइडेड नहीं करेंगी, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। सपने भी मौत से सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आज मैं एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आज ही अगर शुरू कर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए, इनको अगर पावर दे तो किसको और अटैक करना बाकी रहेगा? उसका नौटंकी तो हम लोग देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा, जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है। जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा, वो और भी ठकाई करेगा। एक को नहीं सुना, वो सबका साथ ही ठकाई किया। तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा का नाम से ये बदनाम है। ये राजबाड़ी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है। ये कलंक राजा राजनीति तिप्रसा हम लोग कलंक राजनीति में घुस रही है। आज तो सब पता चला है। पहले से पाताल करने का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, सक्रांत किया। आज इस सक्रांत में सब जनजाति लोग समझ गए। हम लोग का जनजाति समाज को सिर्फ जनजाति बरक रंग बुक फुक न पसकाई की बैठा हामिया सिद्रा सोयताल बुसक बुक हामिया पे बुक पे रखा। अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास वो सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी देखा नहीं है। किसने उनको पावर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए पार्टी के अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रद्योत बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूप से कारण से आया। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबी से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका सबका विकास हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? प्रद्योत एजेंट दालाली एजेंट। तो दालाली एजेंट के पूर्ति लेके আমি দালালিকে তো সাপোর্ট করব না। আমি বিজেপি কে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মোদি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে ওনাকে আমি মোদি পাবো? আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি। যদি ভালো করার নাম নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে যদি ধ্বংস করতে আয়ে তাহলে নো এন্ট্রি। দেখুন, আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ সবার দৃষ্টিতে বিষয়টা এসছে। পাতালকন্যা জমাতিয়া আমাদের সহ সভাপতি যে বক্তব্য রেখেছেন, তো এটা সম্পূর্ণভাবে ওনার নিজস্ব বক্তব্য এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ এই ধরনের বক্তব্যকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মনে হয়েছে, ত্রিপুরা প্রদেশের মনে হয়েছে যে এই বক্তব্য তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহ সভাপতি হিসেবে কোনোভাবেই রাখতে পারেন না। কাজেই দল খুব সিরিয়াসলি বিষয়টাকে নিয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছেন এবং তার কারণ ওনাকে দর্শাতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে সমস্ত কিছু দেখছেন এবং কারণ দর্শাতে হবে ওনাকে। এবং কারণ দর্শানোর পর খুব সিরিয়াসলি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ওনার বিরুদ্ধে যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার, কারণ যেহেতু এটা দল সমর্থন করে না এই ধরনের বক্তব্য, আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ সহ সভাপতির মতন দায়িত্বশীল জায়গা থেকে এই ধরনের কথা বলতে পারেন না। কাজেই দল যথোপযুক্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেটা আমরা নিশ্চিত। পেয়েছি খবরটা হলো এরকম যে প্রথম প্রশ্ন হলো অ্যাজ এ মিনিস্টার, আমি যেহেতু পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার, অ্যাজ এ মিনিস্টার আই কান্ট গো দেয়ার, আমি যেতে পারি না ওখানে। আমার যাওয়ার নির্বাচনের দিন যাওয়ার কোনো সুবিধা নেই। কিন্তু আমার কলিগ বা অন্যদের থেকে যা খবর নিয়েছি এবং বিভিন্ন विधानसभा केंद्र खबर नहीं है। मीडिया में आ रही हूँ बहुत दिनों के बाद। मीडिया में बहुत सवाल आ रही है। आज का दिन में पाताल जी क्यों घर हाजिर हुआ, पाताल जी क्यों
कुछ चुप रहा, पाताल जी को ढूंढ के नहीं मिला, जो नफरत का राजनीति कर रही है आज कहाँ खो गया। तो जनता में और नेता और जनता सब कहीं एक सवाल है, पाताल जी को क्यों नहीं देख रही हो? पाताल जी नफरत करने वाला राजनीति आज कहाँ खो गया है? सबका जवाब हर दिन में सुनना मांग रही हूँ मुझसे। तो इसलिए आज ये मीडिया में मैं आ रही हूँ। तो पहली सबको मैं नमो करती हूँ जो तो तो आज का विषय मूल मुद्दा हुआ ये है, आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो में पाताल जी के ऊपर जितना जो क्वेश्चन सुन रहा है, पाताल जी के ऊपर जितना क्या है लोगों का कन्फ्यूजन जो चला रही है, ये सब मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज मीडिया में आया। और मीडिया बंधु लोग भी बहुत मुझे फोन करके बार बार पूछा है, मैडम आप क्यों नहीं इलेक्शन कैंपेन में नहीं देख रही हो, क्यों नहीं आपको मिल नहीं पा रही हो? मैं मेरा जनता का साथ, चिपरा पीपल का साथ, सब साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तिनी संगाहानि मगिन आसगो तब कोखे हाय लुकोरो इसमंग पाताल कोना तामने बगे आसगो इतोखा ते लुकोरो सिमिसिंया मियाफ्रो ओमपिगो आंगनुखा प्रदुत किशोर ओमपिगो इलेक्शन कैंपेन नि बागै जनसभा खाइखा क्या बा सोशल मीडिया वो वायरल नुखा कबांगा सोशल मीडिया आंगो सालिया कैसे कैसे सोशल मीडिया के कबांगा सनी को सोशल मीडिया वो वायरल के नुखा आन जे पाताल कोना प्रदुत न तो ये नफरत राजनीति खाइनाय तिनी बियां थांखा नाइतो बुई नुकते लिया अबर उनी जवाब न खनागै लुकुरो जतनो खातम थुकजाया आनो सुंगखा तांगै प्रदुत बीजेपी ओ फाइमानि उलब तांगै पाताल कोना न पर्सनल अटैक खाइना नांखो। आज यही क्वेश्चन सवाल आ रही है लोगों का पास, प्रदुत बीजेपी ने आकर टिकट लिया, बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया? किसने इनको पावर दिया? बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया, डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया, लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहाँ का राजनीति? ये फिर रिमाइंड कर रही हो जनता को। तो जनता मुझसे पूछ रही है प्रदुत अभी भी आपका ऊपर क्यों अटैक है, पर्सनल अटैक है? तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है, क्योंकि आप सब जानती है प्रदुत का दलाली राजनीति, प्रदुत का ब्रोकर राजनीति। प्रदुत जब से त्रिपुरा में आया तब से जाति का जाति को डिवाइड एंड रूल, व्यक्ति व्यक्ति को डिवाइड एंड रूल, पार्टी पार्टी को डिवाइड एंड रूल। इनका मकसद ही ऐसा है, नफरत किसने फैला रही है? ये त्रिपुरा मिट्टी में भूमि में राजनीतिक हिसाब से अपना पार्टी को लेकर हाँ चैलेंज करता हूँ, एजेंडा को लेकर चैलेंज करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति क्रिएट नहीं हुआ त्रिपुरा में जो जाति का जाति डिवाइड करते हो, जमातिया रियांग देवबर्मा कोलोइल, और व्यक्ति का व्यक्ति का अंदर में लड़ाई करते हो। बंगाली का पास जाकर कहती है बंगाली को होताना वाला पताल करना बीजेपी में भेज रहा, और फिर त्रिपुरा में जाकर कहती हो मैं त्रिपुरा के लिए काम करूंगा, पुइला जाति बोला पार्टी। तो इस तरह जो धालाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रदुत वो आज बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नहीं सुधरा। मैं प्रदुत को आज चैलेंज करती हूँ, प्रदुत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन के सवाल भी रखती हूँ। बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौटंकी बाज पब्लिक पहचानना कोई बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आज पूरा पब्लिक का सामने में प्रदुत को एक ही बात सुन रही हूँ, जितना तुम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या है ना, जाति का जाति, व्यक्ति का व्यक्ति, पार्टी का अंदर जनजाति जाति सब का बीच में जितना तो नफरत फैले रही हूँ, ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे, त्रिपुरा का पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया त्रिपुरा को और डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगी, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। सपने भी मौत से सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आज में एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आज से ही अगर शुरू कर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए, इनको अगर पावर दे तो किसको और अटैक करना बाकी रहेगा? उसका नौटंकी तो हम लोग देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा, जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना
आज का ये दिन है। जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा, वो और भी ठकाई करेगा। एक को नहीं सुना, वो सबका साथ ही ठकाई किया। तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा, राजा का नाम से ये बदनाम है। ये राजबाड़ी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है। ये कलंक राजा राजनीति टिप्रासा हम लोग कलंक राजनीति में घुस रही है। आज तो सब पता चला है। पहले से पाताल करने का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, सक्रांत किया। आज इस सक्रांत में सब जनजाति लोग समझ गए। हम लोग का जनजाति समाज को सिर्फ जनजाति बरफ रंग बुक फुकना कसौखाई की व्याख्या हामिया सिद्रा सोयताल बुसर बुकुक हामिया पे बुकुक पे रखा प्रदूत निबाग इंगल प्रदूत है को सकन सिद्धि दफा बैठे बाग देवालाई वालाया चिन दफा बैठे फाका दे मिनि टाइटल हाई अनि टाइटल हाई देवालाई वालाया किंतु प्रदूत फाइमेनि पुरेसन मा वालाई था अब निबागै ओ दफा बैठे फाका थालाई तंगा मुसुखे दफा बैठे फा वालाया के तंगा मुसुखे kaisa ni ongklo kaisa nangga ise propropana dofana divide and rule khanya ni musu yang khangkai produk ni dalali no sang tabok jawab rawani jora ang lasima singsang jagan গণতন্ত্র ni jugo राजतंत्र राज परिवार नो रेस्पेक्ट रोमानी का गणतंत्र ni अपमान करने के लिए तो बीजेपी नहीं दिया। अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास वो सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी देखा नहीं है। किसने उनको पावर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए पार्टी के अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रोडक्ट बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूप से कारण से आया। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबी से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो, ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए आया, मोदी को और भी एक्सपेंशन करने के लिए देश ताकि आगे बढ़े, सबका सबका विकास हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? तो वो आने के बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट को अटैक कर रही है। तो मेरा जिम्मेदारी बनती हो, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरा बीजेपी को सेटअप करना। ऐसा घोटाला बास तो मैं बीजेपी रहने आता, इसको सपोर्ट करना, इसको खुलासा करना मेरा दायित्व है। আচ্ছা, এই নিয়ে আপনার ও শীর্ষ মহলে আপনি নেবেন, এই বিষয়টা তুলে ধরবেন যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা? অবশ্যই দেব। আমি অলরেডি এখন ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, আমাদের সব অফিস বিয়ারার সব জায়গাতে আমি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। বাকি কি হবে সেন্ট্রাল দেখবে, এটা আমার দায়িত্ব। এখনই 1 ঘন্টা আগে পেয়েছি আমি, কালকে যে বলছে 1 ঘন্টা আগে পেয়েছে, আর কত কিনা বলছে অজানা। এটা প্রেস মিডিয়াতে আছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর অজানাতে তার কি যে বক্তব্য হচ্ছে আমি সেটা তো বুঝি না। তো যদি প্রকাশ্যে সবাই এরকম করতে পারে, তাহলে অপ্রকাশ্যে কি করছে সেটা তো পরিষ্কার। যে ক্যান্ডিডেট এখন পূর্ব ত্রিপুরায় লড়াই করছেন, আপনি কি মনে করেন যে জনজাতি প্রদত্ত এজেন্ট দালালি এজেন্ট, তো দালালি এজেন্টকে ভোট দিলে আমি দালালিকে তো সাপোর্ট করবো না। আমি বিজেপিকে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মোদি মুখ কেউ যদি দিয়ে আসে, ওনাকে আমি মোদি ভাববো? আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি, আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি। যদি ভালো করার নাম নিয়ে एंट्री নিয়ে যদি ধ্বংস করতে आए, তাহলে नो एंट्री। आज के दिन में मैं मेरा जनता का साथ, टिप्रा पीपल का साथ, सभी साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तिनी जोंहा हानिबागिना आसगो ताबा कखे हाय लुकरवी सिंमों पाताल कोना तामने बागै आसगै दंखा ते लुकरक सिनि सिंया नियाफ्रो अम्पिओ आंनुखा प्रदुत किशोर अम्पिओ इलेक्शन कैंपेन नि बागै जनसभा खाइखा कियाबा सोशल मीडिया वो वायरल नुखा कबांगा सोशल मीडिया आंगों सालिया कैसे कैसे सोशल मीडिया के कबांगा सिनि को बर सोशल मीडिया वो वायरल के नुखा आन जे पाताल कोना प्रदुत न तो ये नफ्रात राजनीति खाइनाय दिनि बियां थांखा नाइतुगुइ नुक्तेलिया अबरनि जवाब न खनागै लुकरक जतनो खातं थुकजाया आनो सुंगखा तांगै प्रदुत बीजेपी फाइमानि ओलबो तांगै पाताल कोना न पर्सनल अटैक खाइना नांखो। आज यही क्वेश्चन सवाल आ रही है लोगों का पास। प्रदुत बीजेपी ने आकर टिकट लिया, बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया? किसने इनको पावर दिया? बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया, डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया, लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहा का राजनीति, ये फिर रिमाइंड कर रही हो जनता को। तो जनता मुझसे पूछ रही है प्रदुत अभी भी आपका ऊपर क्यों अटैक है, पर्सनल अटैक है? तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है, क्योंकि आप सब जानती है प्रदुत का दलाली राजनीति, प्रदुत का ब्रोकर राजनीति, इस तरह जो दलाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रदुत
वो आज बीजेपी में शामिल होने की बात भी नहीं सुधरा। मैं प्रद्योत को आज चैलेंज करती हूँ, प्रद्योत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन भी सवाल भी रखती हूँ। बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौतों की बात पब्लिक पहचानना कोई बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आज पूरा पब्लिक का सामने में प्रद्योत को एक ही बात सुन रही हूँ, नफरत फैला रही हूँ। ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे, तिप्रसा का पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया तिप्रसा को और डिवाइड रूल नहीं करेंगी, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। सपने भी बहुत से सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आज मैं एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आज से ही अगर शुरू कर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए, इनको अगर पावर दे तो किसको और अटैक करना बाकी रहेगा? उसका नौटंकी तो हम लोग देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा, जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है। जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा, वो और भी ठकाई करेगा। एक को नहीं सुना, वो सबका साथ ही ठकाई किया। तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा का नाम से ये बदनाम है। ये राजबाड़ी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है। ये कलंक राजा राजनीति तिप्रसा हम लोग कलंक राजनीति में घुस रही है। आज तो सब पता चला है। पहले से पाताल करने का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, सक्रांत किया। आज इस सक्रांत में सब जनजाति लोग समझते हैं। हम लोग का जनजाति समाज को जनजाति बरक रंग बुक फुकना पसौखाई की बेखा हामिया सिद्रा सोयताल बुक हामिया तो बुक पे रखा। अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास वो सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी देखा नहीं है। किसने उनको पावर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए पार्टी का अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रद्योत बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूट से कारण से आया। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबिंग से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका सबका विकास हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? प्रद्योत एजेंट दालाली एजेंट। तो दालाली এজেন্টকে ভোট দিলে কি আমি দালালিকে তো সাপোর্ট করব না? আমি বিজেপিকে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মোদি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে ওনাকে আমি মোদি পাবো? আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি। যদি ভালো করার নাম নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে যদি ধ্বংস করতে আয় তাহলে নো এন্ট্রি। দেখুন, আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ সবার দৃষ্টিতে বিষয়টা এসছে। পাতালকন্যা জমাতিয়া আমাদের সহ সভাপতি যে বক্তব্য রেখেছেন, তো এটা সম্পূর্ণভাবে ওনার নিজস্ব বক্তব্য এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ এই ধরনের বক্তব্যকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মনে হয়েছে, ত্রিপুরা প্রদেশের মনে হয়েছে যে এই বক্তব্য তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহ সভাপতি হিসেবে কোনোভাবেই রাখতে পারেন না। কাজেই দল খুব সিরিয়াসলি বিষয়টাকে নিয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছেন এবং তার কারণ ওনাকে দর্শাতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে সমস্ত কিছু দেখছেন এবং কারণ দর্শাতে হবে ওনাকে। এবং কারণ দর্শানোর পর খুব সিরিয়াসলি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ওনার বিরুদ্ধে যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার, কারণ যেহেতু এটা দল সমর্থন করে না এই ধরনের বক্তব্য, আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ শহর সভাপতির মতন দায়িত্বশীল জায়গা থেকে এই ধরনের কথা বলতে পারেন না। কাজেই দল যথোপযুক্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেটা আমরা নিশ্চিত। সাংবাদিক বন্ধুদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই প্রেস মিটে। আজকের এই প্রেস মিটে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের যিনি লোকসভার যিনি ইনচার্জ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়। আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আদরণীয় সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মুখ্য প্রবক্তা মাননীয় শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয় এবং যারা সাংবাদিক বন্ধু, আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে
যে আজকে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। সেই লোকসভা নির্বাচনে আমাদের এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী হিসাবে আমরা মনোনীত করেছিলাম আমাদের মহারানী কৃতি দেবী দেববর্মন মহোদয়াকে, এবং সেখানে এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রায় 13,96,069 জন সেখানে ভোটার সেখানে রয়েছে। আজকে সমস্ত জায়গায় উৎসবের মেজাজে সেখানে ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে আপডেট রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে 79.55% ভোট সেখানে হয়েছে। এখনো প্রায় 10,000-এর উপর কিছু কিছু জায়গায় ভোট কেন্দ্রে এখনো লাইন রয়েছে। সেখানে নির্বাচন কমিশন থেকে প্রায় 10,591 জনকে টোকেন বিলি করা হয়েছে। যদি সেই এভারেজ ধরা হয় তাহলে আমাদের এই রাজ্যের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে 80.31% মতদাতা ভোটদাতা সেখানে তাদের ভোট প্রয়োগ করেছে। এবং সবচেয়ে বেশি আমরা যদি দেখি সাব্রুমে প্রায় 85.64% এই কেন্দ্রে ভোট দিয়েছে। আমি সমস্ত আপনাদের মাধ্যমে আমি ধন্যবাদ জানাই। এত গ্রীষ্মের তাপদাহেও আমাদের এই রাজ্যে ভোটদাতারা উৎসবের মেজাজে আমাদের এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই এই রাজ্যের সমস্ত ভোটারদেরকে যারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আরক্ষা প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন সহ যারা এই ভোট কাজে নিয়োজিত ভোট কর্মী, যারা এই সুষ্ঠুভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে যারা এই ভোট কেন্দ্রকে ভোটারদের যেভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে ভোটদান করেছেন তার জন্য আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মিডিয়া বন্ধুদের। আপনারাও সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের এই যে সম্প্রচার, আপনারা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে সম্প্রচার জনসমক্ষে নিয়ে এসছেন, তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বপরিসরে আমি আবারও সমস্ত ভোটদাতাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার ভোট কর্মী যারা ভোটদানের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে আমরা দেখেছি কোন জায়গায় এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগে হোক বা পরে হোক কোন জায়গায় কোনো ভাইলেন্সের খবর নেই এবং খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে অবাধ নির্বাচন যেটাকে বলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা সেই পশ্চিম আসনের ক্ষেত্রেও দেখেছি, এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ক্ষেত্রেও আমরা সেটা লক্ষ্য করেছি। আমি আবারও সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেখুন, এই ব্যাপারে আমাদের কাছেও খবর রয়েছে। আমরা যথাযথ সময়ে আমরা সেখানকার যারা এআরও রয়েছেন, আরক্ষা প্রশাসন রয়েছেন এবং আমাদের নির্দিষ্ট পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য যিনি আরো রয়েছেন রিটার্নিং অফিসার, ওনার সমক্ষে আমরা নিয়েছি এবং প্রশাসন তরফ থেকেও সেখানে সেটা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেগুলি আমাদের গোচরে আসার পর আমরাও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু যেখানে রাজ্যের প্রায় 80% মানুষ ভোটদান করেছেন সেই সমস্ত জায়গায় তারা যদি সেই ভোট বয়কটের মাধ্যমে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করেন সেটা পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব। কিন্তু আমরা চাই এই রাজ্যের মানুষ যেভাবে এই গ্রীষ্মের তাপদাহকে অপেক্ষা করে রাজ্যের মানুষ উৎসব এবং উদ্দীপনার সঙ্গে ভোট দিয়েছেন, তো এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় নজির সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলছি, দেখুন, বিরোধীরা বিরোধিতা করবে, তার জবাব তারা দেবে, সেটা আমরা জানি, কিন্তু তাদের মধ্যে যে শিশু সুলভ আচরণ, কারণ তারাও দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যের বুকে রাজনীতি করে,
কিন্তু শিশু সুলভ যে আচরণের মাধ্যমে তারা অভিযোগগুলি করছে, এটা তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করছে। শাসক দলের বিরুদ্ধে যেভাবে বহিঃপ্রকাশ করছেন, যেভাবে তারা মন্তব্য করছেন, সেটা একদম টোটালি ভিত্তিহীন এই কারণে, কারণ আমরা যদি নির্বাচনের প্রচার, আপনারাই এই প্রচারে অংশ নিয়েছেন, আপনারা জনসমক্ষে নিয়ে আসছেন, মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, এই নির্বাচনের প্রচারেও আমরা দেখেছি তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং সেখানে তাদের পায়ের তলার মাটি নেই। বিভিন্ন অভিযোগ করে শাসক দলকে বিভ্রান্ত করা এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করা তাদের প্রয়াস করেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ক্ষেত্রেই হোক, পশ্চিম ত্রিপুরাতে বারবার একদম সকাল দিক থেকে যখন ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে গেছেন তখন থেকেই তারা একটা অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে রেখেছেন এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশন তার খণ্ডন করেছেন এবং সেখানে পরিষ্কার ভাবে ক্লিন চিট দেওয়া হয়েছে যে ভোট অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হয়েছে। পূর্ব ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় যে তাদের নেতৃত্ব, তাদের, আমি সকাল থেকে লক্ষ্য করছিলাম, সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখছিলাম, তাদের বহু নেতৃত্ব এই ভোট কেন্দ্র থেকে বের হয়ে তারা অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে তার ক্লিপ আমরা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে। তো কাজেই আমরা যে জিনিসটা আমরা জানতে পেরেছি এবং যেখানে যেখানে যা পদক্ষেপ নেওয়ার, সেই প্রশাসনই হোক আর নির্বাচন কমিশনই হোক, সেটা পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তাতে কোন রকম সন্দেহের বাতাবরণ নেই এবং অবাধ শান্তিপূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্যের একটা নজির সৃষ্টি হয়েছে। 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনই হোক আর এই লোকসভা নির্বাচনই হোক, এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে যে নির্বাচন কিভাবে করতে হয় শান্তিপূর্ণ, অবাধ, সেটা একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। তা আপনারা জানেন যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের যে ফার্স্ট পেজে প্রথম দফায় যে নির্বাচন হয়েছে, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম হয়েছে। পেয়েছি খবরটা হলো এরকম যে প্রথম প্রশ্ন হলো, অ্যাজ এ মিনিস্টার, আমি যেহেতু পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার, অ্যাজ এ মিনিস্টার আই কান্ট গো দেয়ার, আমি যেতে পারি না ওখানে। আমার যাওয়ার, নির্বাচনের দিন যাওয়ার কোনো সুবিধা নেই। কিন্তু আমার কলিগ বা অন্যদের থেকে যা খবর নিয়েছি এবং বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের খবর নিয়েছি, ভোট খুবই ভালোভাবে হচ্ছে, একদম পশ্চিম ত্রিপুরার মতো শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে এবং এর মধ্যে 11টা পর্যন্ত 35% ভোটে বেশি হয়ে গেছে। 35% ভোট অলরেডি কাস্টিং হয়ে গেছে। 2-3টা জায়গায় একটু সমস্যা রয়েছে। রায়মাবেলি বিধানসভা কেন্দ্রের 5 নম্বর বুথে ভোটাররা টার্ন আপ করছে না সঠিকভাবে, আর অম্পিতে একটা পোলিং স্টেশনে সেরকম টার্ন আপ হচ্ছে না, একটা পোলিং স্টেশন, নট সমস্ত এমপি বিধানসভা কেন্দ্রে নয়, একটা পোলিং স্টেশনে। রায়মাবেলিও ওখানকার এমএলএর সাথে কথা বলেছি, সেখানেও একটা পোলিং স্টেশনের লোক আসছে না, তাদের কোনো অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। এই ছাড়া বাকিটা পিসফুল হচ্ছে এবং খুব শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, একতরফা ভোট হচ্ছে বলে আমার কাছে খবর। একতরফা মিনস সিপিএম এর তারা এজেন্ট দিচ্ছে না। এইটা কত ডেকে ডেকে এনে দেওয়া যায় এজেন্ট, কিন্তু এজেন্ট দিচ্ছে না। এটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে বলা চলবে। তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে, পশ্চিম ত্রিপুরা আগে পালিয়েছে, ওখানেও পালিয়ে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত যা খবর। আমার ভয় হয়, এটা আমার আগের একটা ইনফরমেশন ছিল যে পশ্চিম ত্রিপুরাতে তো আমরা হারবই, পূর্ব ত্রিপুরাতেও কোনো একটা ইস্যু তুলে দুপুর 2টার পর তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয় কিনা আমার কাছে সন্দেহ দেয়, কারণ অতীতে এরকম সিপিএম করেছে। সেজন্য যে মিথ্যা অভিযোগ তুলে একটা তাদের গোপন মিটিং হয়েছে আমি জানি মেলার মাঠে, সেই মিটিং এ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের অনুকূলে নয়, ভোটাররা আমাদের ভোট দিতে চায় না, মানুষের কাছে যেতে পারছে না, এই জন্য একটা মিথ্যা অভিযোগ তুলে
যদিও প্রার্থী প্রত্যাহার করার কোনো সুবিধা নেই, এখন আগেই চলে গেছে, কিন্তু একটা অজুহাত তুলে দুটার পরে কিছু একটা করতে পারে তারা অপোজিশন, স্পেশালি সিপিএম কংগ্রেস। তো এই জিনিসটা আমার কাছে খবর যায়, নতুবা শান্তিপূর্ণভাবে সর্বত্র। আমি বিশ্ববন্ধু সেনের সাথে কথা বলেছি, আমি নন্দিতা রিয়াং এর সাথে কথা বলেছি, অনিমেষদা বর্মার সাথে কথা বলেছি, আমাদের মহিলা প্রমুখের সাথে কথা বলেছি, আমাদের মিনিস্টার সুধাংশু দাসের সাথে কথা বলেছি, টিঙ্কু রায়ের সাথে কথা বলেছি, আমি কথা বলেছি ভগবান দাসের সাথে কথা বলেছি, তারপরে আমাদের মনোজ দেব আমাদের কথা বলেছি, কল্যাণী রায়ের সাথে কথা বলেছি, বেশিরভাগ জায়গাতে আমরা কথা বলেছি। কথা বলে সব জায়গায় পালদাংশু আমাদের তীব্রমতার যে এমএলএ ওনার সাথে কথা বলেছি, এবং রঞ্জিত দেববর্মার সাথে কথা বলেছি, অনেকের সাথে। শম্ভুকে পাচ্ছি না ছামনু, নতুবা ওর সাথে খবর নিতে পারতাম, তবু খবর পেয়েছি পিসফুলি ভোট হচ্ছে, সব জায়গায় শান্তিপূর্ণ, কোন রকম অসুবিধা নেই। Election Commission, all of us. First, the photo was like অন্তর্গত থেকে দাদা এই জায়গাতে দাঁড়াই, দাদা 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 একটু দাঁড়াই না দাদা, এদিকে দাদা, ইয়াসি কিছু পড়ে যাচ্ছি। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমেছে ভোট দেওয়ার জন্য। সকাল 6টা থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ভোটের জন্য অপেক্ষা করেছে এবং এখন তো ভোট দিয়েছে। আমি অন্তত 15টা পুলিং বুথ পরিদর্শন করলাম। বুথে পরিদর্শন করিনি, বুথের বাইরে কর্মীরা যেখানে বসেছিল সেখানে গেলাম, খবর নিয়েছি 60-70% ভোট আসারামবাড়ি কেন্দ্রে এই 15টার মধ্যে হয়ে গেছে। তো আমার মনে হচ্ছে অন্য জায়গায় হবে, এবং পার্সেন্টেজ অফ ভোট এটা অনেক বেশি মাত্রায় যাবে বলে আমি মনে করছি। বিধানসভার চাইতেও মানুষ আরো স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহী হয়ে ভোট দিতে আসছে। থ্যাংক ইউ।
এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে, গণতন্ত্রকে মজবুত করার লক্ষ্যে সবাই এগিয়ে আসুক। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেখ। আমরা চাই সবাই একসঙ্গে ভোট দেব, আমাদের ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের গণতন্ত্রকে মজবুত করার লক্ষ্যে সবাই ভোট এগিয়ে আসা উচিত। আমাদের এখানে এই 27-এর 51 নম্বর বুথ বলরাম কোবরা 12 স্কুল, এখানে সবাই পিসফুলভাবে ভোট দিচ্ছে। আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। আমাদের এই ত্রিপুরাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সবাই এগিয়ে আসুক ভোট দেওয়ার জন্য। স্যার, একটা জিনিস যে এখানে লক্ষ্য করা গেল যে বিরোধী, আপনারা দেখছেন কোনো বই দিতে নেই, সবাই ভোট দিতে আমরা আহ্বান করি। এইছেন ভোট দেন, গণতন্ত্রকে মজবুত করার লক্ষ্যে, গণতন্ত্রকে আরও শক্ত করার লক্ষ্যে আসুন। আপনারা একসঙ্গে ভোট দেব, একসঙ্গে গণতন্ত্রকে মজবুত করব, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত করব, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করব। কিন্তু বিরোধীদের কোনো এজেন্ট, বিরোধীদের তারা লুকিয়ে নেই, তাদের কাছে লুকিয়ে নেই, বিরোধীদের কাছে লুকিয়ে নেই। কে দিবে এখানে পুলিং এজেন্ট? তাদের কাছে লুকিয়ে নেই। সবাই আজকে ভারতবর্ষকে বিকশিত ভারত করার লক্ষ্যে সবাই আমাদের সঙ্গে আছে, সবাই আমাদের সঙ্গে বিকশিত ভারত, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে সবাই আজকে আমাদের সঙ্গে সবাই এসেছে। নেই তাদের সঙ্গে কেউ লোক নেই। আমাদের দেখছেন আপনারা পিসফুল, একদম সব জায়গায় সারা ওই পূর্ব ত্রিপুরা মনে সব পিসফুল হচ্ছে। নমস্কার। Elisa, madam. वो आ जाइए वो टेबल पर। आप उधर जाइए, हो गया ना? चलिए जाइए बाहर। बंद भेजो बंद। আবার যাও। ম্যাডাম আঙ্গুলটা দেখায়। পেছাতল বিধানসভা অন্তর্গত 10 নম্বর পোলিং বুথ তহসিলে আজকে আমি ভোট দিয়েছি। তো এই জয় আমি মনে করি অবশ্যই জয়ী আমরা হব, কেননা জাতি জনজাতি উন্নয়নের জন্য আমরা তৃতীয়বারের জন্য মোদিজিকে চাই এবং জনগণ 100% দেশকে রক্ষা করার জন্য, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রবাদী দলকেই আমি আশাবাদী ভোট করবে এবং সকলে জনগণ আমাদের গণদেবতারা সচেতন আছে এবং অবশ্যই নিশ্চিত 100% আমাদেরই জয় হবে। জনগণ সবসময় চেষ্টা করে যে সকলেই জানে কি কাকে ভোট দিতে হবে। অবশ্যই রাষ্ট্রবাদী দলকেই আমাদের নতুন ভোটার এবং বয়স্ক থেকে শুরু করে সমস্ত অংশী জনগণ আমাদের রাষ্ট্রবাদী দলকেই ভোট দেবে। ধন্যবাদ।
সকাল থেকেই ভিড়। দেখুন, এবারের ভোটটা প্রধানমন্ত্রীজির যে সংকল্প বিকশিত ভারত নির্মাণের ভোট, এবার 140 কোটি মানুষের স্বপ্নের ভোট, এবার কবি অতুল প্রসাদ সেনের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট। তিনি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে, সেই স্বপ্নের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট হচ্ছে এবারের ভোট। এবং প্রধানমন্ত্রীজি বিকশিত ভারত নির্মাণের কথা বলছেন, তার ভোট, এবং 140 কোটি মানুষ যে স্বপ্ন দেখছে শ্রেষ্ঠত্বের, সেই ভোট এবার। তো সবাইকে আবারও অনুরোধ করব, সবাই যেন বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসেন এবং 100% ভোট যেন আমরা এই আসনে দিতে পারি, আর তার জন্য আবারও সবাইকে অনুরোধ। এবারের ভোট হচ্ছে 140 কোটি মানুষের স্বপ্নের ভোট। এবারের ভোট হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিকশিত ভারত নির্মাণের ভোট। এবারের ভোট হচ্ছে কবি অতুল প্রসাদ সেনের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট। তিনি বলেছিলেন ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে, তার ভোট। আমরা সবার কাছে অনুরোধ করব, এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের যারা ভোটাররা রয়েছে, যুব ভোটাররা রয়েছে, সবাইকে সকাল সকাল এসে সবাই যেন ভোটদান করে। আমরা চাই 100% ভোটদান হোক। এটা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব, এখানে যেন সবাই সামিল হয় এবং সবাই যেন সুশৃঙ্খলভাবে ভোট দিতে পারে। প্রশাসন তার ব্যবস্থা করেছে। আমরা দেখছি এই প্রখর তাপের মধ্যেও মানুষ কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছে। দাঁড়ান, শব্দ হয়েছে না? দুজন দাঁড়ান না। হ্যাঁ, চলবো। ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর পক্ষে আমরা প্রচারও করেছি এবং এখন আমরা ভোট প্রয়োগ করলাম। এবং ইন্ডিয়া জোট এই লোকসভা কেন্দ্রে আমাদের ক্যান্ডিডেট রাজেন্দ্র রিয়াং ভালো ভোটে জিতবে। সর্বস্তরে মানুষ সাপোর্ট করছে, দলমত নির্বিশেষে। এটাই ওনার প্লাস পয়েন্ট। এটা সাংঘাতিক ব্যাপার, কারণ সিম্বল আরেক পার্টি, ক্যান্ডিডেট আরেক পার্টি, এইসব ব্যাপার নিয়ে ট্রাইবেলের মধ্যে নন ট্রাইবেলের মধ্যে ক্রিয়া করছে। 2 নম্বর হলো এনআরসি নিয়েও একটা প্রশ্ন আছে, সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। নানা ব্যাপারে এখন আমাদের ক্যান্ডিডেট দৌড়ে নাম্বার 1-এ আছে। 5টা পর্যন্ত দেখি কি হয়। আমাদের এই অঞ্চলে মানুষ রাজনৈতিক সচেতন, এখানে মানুষ বিপুল ভোটে ওনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি 53 কৈলাসহর কেন্দ্রের বিধায়ক, আপনার 53 কৈলাসহর কেন্দ্রের প্রতিটা পুলিশ স্টেশনে কি পুলিং এজেন্ট দিতে পেরেছেন? কেন দিতে পারবো না? আমরা 5টা হইলে 5টা দিতে পারি।
সিপিএমেরও আছে, আমাদেরও আছে। পার্শ্ববর্তী 52 চণ্ডীপুর কেন্দ্রে বায়ান্ন কেন্দ্রেও আছে, সব জায়গায় আছে, সব জায়গায় আছে। সার্বিকভাবে কি বলবেন? প্রায় তো সকাল 9টা বাজতে চলছে, কিন্তু সার্বিকভাবে ওই যে মেশিনটা এখনো 53 বিধানসভা কেন্দ্রের 57 পোলিং বুথ ওই নিমাইচান সিংহ স্কুলে এখনো ভোট শুরু হয়েছে না, মেশিন খারাপ। এটাতে আমরা কি বলবো? কারণ রাত্রেবেলা তো রেডি করে রাখা উচিত ছিল, যারা পুলিং স্টাফ তারা তো পিকনিক মুডে আছে, অনেকে, সবাই না, পিকনিক মুডে আছে। সুতরাং সকালবেলা এই হ্যারাস হচ্ছে, বহু মানুষ লাইনে আছে এবং ওইখানে বেশ কিছু জায়গাতে, কয়েকটাতে যে খবরাতে যুবরাজনগর এটা চেঞ্জ করেছে, কমপ্লেন করেছে। ভিতরে ঢুকতাম না, বাট আপনার টেবিল পর্যন্ত যাওয়ার রাইট আছে। अच्छा बोलते भेज देंगे आप लोग भेज देंगे। हाँ वो आ गया साहब आ गया। এটা হইছে 47/24 ডলুবাড়ি গেট ক্লাস 12 স্কুল। এটা কি সম্পূর্ণ ফিমেল পরিচালিত? ফিমেল পোলিং স্টেশন। আপনারা কটা থেকে ভোট শুরু করছেন? আমরা তো মক পোল তো 5:30 থেকে 7টা অবধি আমরা শেষ করে দিয়েছি, তারপর 7টা থেকে আমরা স্টার্ট করেছি। এখন পর্যন্ত ভোট কিরকম হইতেছে? এখন অবধি 117 মানুষ ভোট কাস্ট করতে আসছে। টোটাল ভোটার কত? 1208। ভোট নিতে কি কোনো অসুবিধা হয়েছে? না না। মেশিনে কোনো প্রবলেম করছে? না না, সব স্মুথলি চলছে। সব চলছে।
ম্যাডাম একটু একটু আমরা জান গিয়া ম্যাডাম জান গিয়া আর সময় আঙ্গুল দেখা গেল আপনার বুঝলাম লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে ঠিক হবে আগামী দিন দেশ কার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। আমাদের বিশ্বাস, আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছি, দেশের মানুষ সবাই প্রয়োগ করছেন। আজকে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে আমাদের ভোটাররা উৎসবের মেজাজে ভোট দিচ্ছেন, শান্তি সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ভোটদান প্রক্রিয়া চলছে। আমাদের বিশ্বাস, আগামী দিন বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আগামী দিন আবারও তৃতীয়বার মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, সেটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। আজকের এই ভোটদানে যে সমস্ত ভোটাররা অংশগ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে আমার ফটিকরায় বিধানসভা এলাকার সমস্ত ভোটারদেরকে আমি হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই গরমকে উপেক্ষা করেও এখনো পর্যন্ত যারা ভোটদান করেছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আশা রাখছি এখনো যারা ভোটদান করেনি তারাও এই গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হবেন এবং তাদের ভোটদান করে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবেন। এবং অবশ্যই আমার বিশ্বাস, আমাদের মোদীজির নেতৃত্বে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত তো বলা যাচ্ছে না, তবে এখন পর্যন্ত আমাদের ভোটের পার্সেন্টেজ যেটা রয়েছে এটা অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং আমি মনে করছি এটা আমাদের হয়তো 80% উপরে যাবে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে। সকাল 9টা অবধি যেটা 7টা থেকে 9টা অবধি যেটা দেখা গেল যে 16.92% দেখা গেছে। কি মনে করেন, মানে এটা বাড়বে, এটা আপনার নিশ্চিন্ত থাকুন। অনেকেই আছে হয়তো কৃষক মানুষ, হয়তো সকালবেলা জমিতে গেছেন, তারাও ফিরে আসবেন। আমার বিশ্বাস এটা আমরা 80% মানে খুব ইজিলি ক্রস করতে পারবো। বিরোধী দেখা গেছে ওরও সন্তোষজনক ভোটে এখন অব্দি তো বিরোধী সেনা উনি যে বলেছেন যে খুব শান্তিপূর্ণ সব জায়গায় ঠিক আছে, শুধু ইভিএম কয়েকটা জায়গাতে একটু গোলযোগ আছে। হ্যাঁ, এটা মেশিনারি বিষয়। আমাদের ফটিকরায় 3 নম্বর বুথেও মেশিন সকালবেলা খারাপ ছিল, নন ফাংশন ছিল, এটাকে রিপ্লেস করা হয়েছে, নতুন ইভিএম মেশিন আনা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। ইন্টারভিউটা নিয়ে রাহুল हाजिरी वोट करके दुष्की जाना है हाँ मैं तो पॉसिबल हूँ ना पॉसिबल मैं तो हूँ चलो नारी शक्ति जिंदाबाद।
के हर पोलिंग बूथ में जो विजिट करने बड़े शांति से लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड आप लोग सबका आशीर्वाद बना रहे और रिजल्ट के बाद देखेंगे सब क्या होता है। पर आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग के बड़े उत्साह से दूर दूर से आ रहे हैं, तो बस और क्या बोलूँ, इसमें भगवान की इच्छा है, आप लोग के आशीर्वाद बना रहे हमारे साथ। धन्यवाद। যিনি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত ত্রিপুরামথা ও আইপিএফটি সমর্থিত ক্যান্ডিডেট আজকে তেলিয়ামুড়ায় এসছেন। তিনি প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে যাবেন এবং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ তেলিয়ামুড়া মহকুমার 3টি লোকসভা কেন্দ্রেই তিনি আজকে ভিজিট করবেন এবং তিনি আজকে প্রমাণ করেছেন যে তিনি প্রত্যেক ভোটারকে কতটা সম্মান করেন। এই কারণে তিনি নিজেই আজকে এসছেন সবার সাথে দেখা করার। এর আগে আমরা তুইচিন রায়, কুশাইটিলা, হাওয়াইবাড়ি এই পোলিং স্টেশনগুলিতে আমাদের প্রার্থী ভিজিট করে এসছেন। আমরা নিশ্চিত আমরা এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিগত দিনের ভোট পাওয়ার যে রেকর্ড, সেই রেকর্ডকে ছাপিয়ে আমরা বিজয়ী হব এবং বিরোধী দলের ভোট আমরা আশা করছি তাদের জামানত আমরা জব্দ করতে পারবো। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে, নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে, প্রশাসন সক্রিয়, নির্বাচন কমিশন সক্রিয়। আমরা জানি বিরোধী দল এখনো নির্বাচনী এজেন্ট ঠিকমতো দিতে পারছে না, পোলিং এজেন্ট বেরিয়েই বলবে যখন ইলেকশন শেষ হবে তারপর বলবে জবরদস্তি করে আমাদের পোলিং এজেন্টদের বার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে আজকের নির্বাচনের যেমন এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই, তেমনি 19 তারিখেও এমন কোনো অভিযোগ কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারেনি, কিন্তু তারা ভোট শেষে এই কথাটাই বলবে। এটা আমরা জানি। কোথাও কোনো এখন অবধি কোথাও তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে এখন অবধি কোথাও কোনো গন্ডগোলের বা কোথাও কোনো রকম আইন ভঙ্গকারী এমন কিছু সিচুয়েশন আমরা লক্ষ্য করতে পারিনি। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। ক্যান্ডিডেট এসছে, ক্যান্ডিডেট উনি ঘুরে দেখবেন প্রত্যেকটি পোলিং স্টেশন। আর আমি আমার নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার, আমি এই মুহূর্তে এই পোলিং স্টেশনে আমি আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করব। বিরোধীদের প্রতি কি বার্তা থাকবে ম্যাডাম? বিরোধীদের কাছে বলবো মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে ভোট দেওয়ার। আমরা আহ্বান করছি মানুষ বের হোক, মানুষ ভোটদান করুক। তাদেরকে এইটুকুনি বলবো নির্বাচন কমিশনের উপর ভরসা রাখার জন্য, কারণ তারা রাখেন না। তাদের সময়ে তারা বলতেন উৎসবের মেজাজে ভোট, আর এখন সেইভাবেই তারা বলছেন 19 যে আমাদের লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গেছে পশ্চিম আসনে, আমরা দেখেছি তারা কি বলেছে। আমরা তাদেরকে বলবো ধৈর্য ধরুন। মোদিজি আছেন ভারতবর্ষে, তৃতীয়বারের জন্য মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। সবকা সাথ সবকা বিকাশ করবে, কমিউনিস্টদের বিকাশ করবে, কংগ্রেসীদেরও বিকাশ করবে, কারণ আমাদের মূল মন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ। मीडिया में आ रही हूँ बहुत दिनों के बाद। मीडिया में बहुत सवाल आ रही है। आज का दिन में पाताल जी क्यों घर हाजिर हुआ, पाताल जी क्यों कुछ चुप रहा, पाताल जी को ढूंढ के नहीं मिला, जो नफरत का राजनीति कर रही है आज कहाँ खो गया। तो जनता में और नेता और जनता सब कहीं एक सवाल है, पाताल जी को क्यों नहीं देख रही हो, पाताल जी नफरत करने वाला राजनीति आज कहाँ खो गया है। सबका जवाब हर दिन मैं सुनना मांग रही हूँ मुझसे। तो इसलिए आज ये मीडिया में मैं आ रही हूँ। तो पहली सबको मैं नमो करती हूँ जो तो हाका हमजा या फर ते हमजा गुनिया फर। तो आज का विषय मूल मुद्दा हुआ ये है, आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो में पाताल जी के ऊपर जितना जो क्वेश्चन सुन रहा है, पाताल जी के ऊपर जितना क्या है लोगों का कन्फ्यूजन जो चला रही है, ये सब मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज मीडिया में आया। और मीडिया बंधु लोग भी बहुत मुझे फोन करके बार बार पूछा है, मैडम आप क्यों नहीं इलेक्शन कैंपेन में नहीं देख रही हो, क्यों नहीं आपको मिल नहीं पा रही हो। मैं मेरा जनता का साथ, त्रिपुरा पीपल का साथ, सबके साथ मैं ऐप शेयर करता हूँ। तो तिनी बगिना आसो तब कौके हाय लुकोरो इसमंग पाताल कोना तामने बगे आसो कोई तुखा ते लुकोरक सिमिसिंया मियाफरो ओमपिगो आंगनुखा प्रदुत किशोर ओमपिगो इलेक्शन कैंपेन नि बागै जनसभा खाइखा क्या बा सोशल मीडिया वो वायरल नुखा
kabangma social media anggung salia kaisa social media ke kabangma sini ko baru social media wo viral ke nukhaan je patal konna produno to yei nofrat rajniti khainai tini biang thangkha naitu bui nuktelia abaroni jawab na khanai goi lukurok jotone khatong thukjaya ano sungkha tangai produt BJP o khaimani ulobu tangai patal konna no parcel attack khanya nangkho आज यही क्वेश्चन सवाल आ रही है लोगों का पास प्रदोष बीजेपी ने आकर टिकट लिया बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहा का राजनीति ये फिर रिमाइंड कर रही हो जनता को तो जनता मुझसे पूछ रही है प्रदोष अभी भी आपका ऊपर क्यों अटैक है पर्सनल अटैक है तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है क्योंकि आप सब जानती है प्रदोष का दलाली राजनीति प्रदोष का ब्रोकर राजनीति प्रदोष जब से त्रिपुरा में आया तब से जाति का जाति को डिवाइड एंड रूल व्यक्ति को डिवाइड एंड रूल पार्टी को डिवाइड एंड रूल इनका मकसद ही ऐसा है नफरत किसने फैला रही है ये त्रिपुरा मिट्टी में त्रिपुरा भूमि में राजनीतिक हिसाब से अपना पार्टी का एजेंडा को लेकर चैलेंज करता हूं लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति क्रिएट नहीं हुआ त्रिपुरा में जो जाति का जाति डिवाइड करते हो जमातिया रियांग देवबर्मा कोलोई और व्यक्ति का अंदर में लड़ाई करते हो बंगाली का पास जाकर कहती है बंगाली को हटाना वाला पतल करना बीजेपी में भेज रहा और फिर त्रिपुरा में जाकर कहती हो मैं त्रिपुरा के लिए काम करूंगा पूरी जाति वाला पार्टी तो इस तरह जो धालाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रदोष वो आज बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नहीं सुधरा मैं प्रदोष को आज चैलेंज करती हूँ प्रदोष को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन भी सवाल भी रखती हूँ बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौटंकी बात पब्लिक पहचाना कोई बाकी नहीं रहा तो इसलिए आज पूरा पब्लिक का सामने में प्रदोष को एक ही बात सुन रही हूं जितना तुम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया है ना जाति का जाति व्यक्ति का व्यक्ति पार्टी का अंदर जनजाति जाति सब का बीच में जितना तो नफरत फैले रही हूं ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे त्रिपुरा का पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया त्रिपुरा को और डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगी तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है सपने भी बहुत से सपोर्ट मिलेगा तो इसलिए आज में एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आज से ही अगर शुरू कर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए इनको अगर पावर दे तो किसको और अटैक करना बाकी रहेगा उसका नौटंकी तो हम लोग देख चुका तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा वो और भी ठकाई करेगा एक को नहीं सुना वो सबका साथ ही ठकाई किया तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजा का नाम से ये बदनाम है ये राजबाड़ी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है ये कलंक राजा राजनीति त्रिपुरा हम लोग कलंक राजनीति में घुस रही है आज तो सब पता चला है पहले से पाताल करने का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया सक्रांत किया आज ये सक्रांत में सब जनजाति लोग समझ गए हम लोग का जनजाति समाज को सिर्फ जनजाति बरफ रंग बुक कसौखाई की बेख्या हामिया सिद्रा सोयताल बुसक बुक खानिया पे बुक पे रखा प्रदोष नि बागै इंगल प्रदोष खाया को सकांसी के दफा बायथा बागै वालाया चिन दफा बायथा फाका निनि टाइटल हाई अनि टाइटल हाई दे वालाया किन्तु प्रदोष खाइमेनि पुरैसं मा वालाया आबनि बागै ओ दफा बायथा फाका थाइ तंना मुसुखे दफा बायथा फावालाया के तंना मुसुखे kaisa ni ongkro kaisa nangga isi propropana dofana divide and rule khanya ni musu yang khangkai produk ni dalali na seng tabok jawab rawani jora ang lasima sengsang jagan গণতন্ত্র ni jugo राजतंत्र राज परिवार नो रेस्पेक्ट रोमानी का गणतंत्र नि अपमान करने के लिए तो बीजेपी नहीं दिया अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया अमित शाह जी के पास सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी दिखा रही है किसने उनको पावर दिया
पर्सनल अटैक करने के लिए पार्टी के अंदर में घुस के। अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रोदुत बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूट से कारण से आया। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबी से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका सबका विकास हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? तो वो आने के बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट को अटैक कर रही है। तो मेरा जिम्मेदारी बनती हो, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरा बीजेपी को सेफगार्ड करना। ऐसा घोटाला बास को मैं बीजेपी रहने था, इसको सपोर्ट करना, इसको खुलासा करना मेरा दायित्व है। আচ্ছা, এই নিয়ে আপনার ও শীর্ষ মহলে আপনি নেবেন, এই বিষয়টা তুলে ধরবেন যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা? অবশ্যই দিব। আমি অলরেডি এখন ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, আমাদের সব অফিস বিয়ারার সব জায়গাতে আমি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। বাকি কি হবে সেন্ট্রাল দেখবে, এটা আমার দায়িত্ব। এখনই 1 ঘন্টা আগে পেয়েছি আমি, কালকে যে বলছে 1 ঘন্টা আগে পেয়েছে, আর কত কিনা বলছে অজানা। এটা প্রেস মিডিয়াতে আছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর অজানাতে তার কি যে বক্তব্য হচ্ছে আমি সেটা তো বুঝি না। তো যদি প্রকাশ্যে সবাই এরকম করতে পারে, তাহলে অপ্রকাশ্যে কি করছে সেটা তো পরিষ্কার। যে ক্যান্ডিডেট এখন পূর্ব ত্রিপুরায় লড়াই করছে, আপনি কি মনে করেন যে জনজাতি প্রদত্ত এজেন্ট দালালি এজেন্ট, তো দালালি এজেন্টকে ভোট দিলে কি আমি দালালিকে তো সাপোর্ট করবো না? আমি বিজেপিকে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মোদি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে, ওনাকে আমি মোদি পাবো? আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি, আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি। যদি ভালো করার নাম নিয়ে एंट्री নিয়ে যদি ধ্বংস করতে आए, তাহলে नो एंट्री। आज के दिन में मैं मेरा जनता का साथ, त्रिपुरा पीपल का साथ, सबके साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तिनी जोंहा हानिबाबी ना आसगो ताबा कौके हाय लुकरौ इसुंमों पाताल कोना तामने बागै आसगो दंखा ते लुकरौ सिनि सिनिया मियाफ्रो अम्पिगो आंनुखा प्रदुत किशोर अम्पिगो इलेक्शन कैंपेन नि बागै जनसभा खायखा कियाबा सोशल मीडिया वो वायरल नुखा कबांगा सोशल मीडिया आंगो सालिया कैसे सोशल मीडिया के कबांगा सनी को बर सोशल मीडिया वो वायरल के नुखा आन जे पाताल कोना प्रदुत तो ये नफरत राजनीति खाइनाय दिनि बियां थांखा नायको गई नुकते लिया अबरनि जवाब न खनाय गई लुकरौ जतनो खातौ थुकजाय आनो सुंगखा तांगै प्रदुत बीजेपी ओ फाइमानि उलबो तांगै पाताल कोना न पर्सनल अटैक खाइना नांगखो आज यही क्वेश्चन सवाल आ रही है लोगों का पास प्रदुत बीजेपी ने आकर टिकट लिया बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहा का राजनीति ये फिर रिमाइंड कर रही हो जनता को तो जनता मुझसे पूछ रही है प्रदुत अभी भी आपका ऊपर क्यों अटैक है पर्सनल अटैक है तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है क्योंकि आप सब जानती है प्रदुत का दलाली राजनीति प्रदुत का ब्रोकर राजनीति इस तरह जो दलाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रदुत वो आज बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नहीं सुधरा मैं प्रदुत को आज चैलेंज करती हूँ प्रदुत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन के सवाल भी रखती हूँ बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौटंकी बात पब्लिक पहचानना कोई बाकी नहीं रहा तो इसलिए आज पूरा पब्लिक का सामने में प्रदुत को एक ही बात सुन रही हूँ नफरत फैला रही हूँ ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे त्रिप्रसा का पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया त्रिप्रसा को और विभाजन नहीं करेंगी तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है सपने भी बहुत से सपोर्ट मिलेगा तो इसलिए आज मैं एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को ऊपर आज से ही अगर शुरू कर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए इनको अगर पावर दे तो किसको और अटैक करना बाकी रहेगा उसका नौटंकी तो हम लोग देख चुका तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा वो और भी ठकाई करेगा एक को नहीं सुना वो सबका साथ ही ठकाई किया तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति जुमला राजा का नाम से
ये बदनाम है। ये राजबाड़ी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है। ये कलंक राजा राजनीति टीपरासा हम लोग कलंक राजनीति में घुस रही है। आज तो सब पता चला है। पहले से पाताल करने का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, सक्रांत किया। आज इस सक्रांत में सब जनजाति लोग समझ गए। हम लोग का जनजाति समाज को सिर्फ जनजाति बरक रंग बुक फुक न पसखाई की बेखा हामिया सिद्रा सोयताल बुसक बुक फुक हामिया तो बुक फुक पेरो अमित शाह ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास वो सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी देखा नहीं है। किसने उनको पावर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए पार्टी का अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रोडक्ट बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूप से कारण से आया। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबिंग से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो, ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका सबका विकास हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? প্রদত্ত এজেন্ট দালালি এজেন্ট তো দালালি এজেন্টকে ভোট দিলে কি আমি দালালিকে তো সাপোর্ট করবো না? আমি বিজেপিকে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মোদি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে ওনাকে আমি মোদি ভাববো? আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি। যদি ভালো করার নাম নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে যদি ধ্বংস করতে আয়ে তাহলে নো এন্ট্রি। দেখুন, আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ সবার দৃষ্টিতেই বিষয়টা এসছে। পাতালকন্যা জমাতিয়া আমাদের সহ সভাপতি যে বক্তব্য রেখেছেন, তো এটা সম্পূর্ণভাবে ওনার নিজস্ব বক্তব্য এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ এই ধরনের বক্তব্যকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মনে হয়েছে, ত্রিপুরা প্রদেশের মনে হয়েছে যে এই বক্তব্য তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহ সভাপতি হিসেবে কোনোভাবেই রাখতে পারেন না। কাজেই দল খুব সিরিয়াসলি বিষয়টাকে নিয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছেন এবং তার কারণ ওনাকে দর্শাতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে সমস্ত কিছু দেখছেন এবং কারণ দর্শাতে হবে ওনাকে। এবং কারণ দর্শানোর পর খুব সিরিয়াসলি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ওনার বিরুদ্ধে যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার, কারণ যেহেতু এটা দল সমর্থন করে না এই ধরনের বক্তব্য, আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ সহ সভাপতির মতন দায়িত্বশীল জায়গা থেকে এই ধরনের কথা বলতে পারেন না। কাজেই দল যথোপযুক্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেটা আমরা নিশ্চিত। সাংবাদিক বন্ধুদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই প্রেস মিটে। আজকের এই প্রেস মিটে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের যিনি লোকসভার যিনি ইনচার্জ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়। আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আদরণীয় সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মুখ্য প্রবক্তা মাননীয় শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয় এবং যারা সাংবাদিক বন্ধু, আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে যে আজকে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। সেই লোকসভা নির্বাচনে আমাদের এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী হিসাবে আমরা মনোনীত করেছিলাম আমাদের মহারানী কৃতি দেবী দেববর্মন মহোদয়াকে, এবং সেখানে এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রায় 13,96,069 জন সেখানে ভোটার সেখানে রয়েছে। আজকে সমস্ত জায়গায় উৎসবের মেজাজে সেখানে ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে আপডেট রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে 79.55% ভোট সেখানে হয়েছে। এখনো প্রায় 10,000-এর উপর কিছু কিছু জায়গায় ভোট কেন্দ্রে এখনো লাইন রয়েছে। সেখানে নির্বাচন কমিশন থেকে প্রায় 10,591 জনকে টোকেন বিলি করা হয়েছে। যদি সেই এভারেজ ধরা হয় তাহলে আমাদের এই রাজ্যের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে 80.31% মতদাতা ভোটদাতা সেখানে তাদের ভোট প্রয়োগ করেছে।
এবং সবচেয়ে বেশি আমরা যদি দেখি সাবরুমে প্রায় 85.64% এই কেন্দ্রে ভোট দিয়েছে। আমি সমস্ত আপনাদের মাধ্যমে আমি ধন্যবাদ জানাই, এত গ্রীষ্মের তাপদাহেও আমাদের এই রাজ্যে ভোটদাতারা উৎসবের মেজাজে আমাদের এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই এই রাজ্যের সমস্ত ভোটারদেরকে যারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আরক্ষা প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন সহ যারা এই ভোট কাজে নিয়োজিত ভোট কর্মী, যারা এই সুষ্ঠুভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে যারা এই ভোট কেন্দ্রকে ভোটারদের যেভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে ভোটদান করেছেন, তার জন্য আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মিডিয়া বন্ধুদের। আপনারাও সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের এই যে সম্প্রচার, আপনারা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে সম্প্রচার জনসমক্ষে নিয়ে এসছেন, তার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বপরিসরে আমি আবারও সমস্ত ভোটদাতাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার ভোট কর্মী যারা ভোটদানের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদেরকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে আমরা দেখেছি কোন জায়গায় এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগে হোক বা পরে হোক কোনো জায়গায় কোনো ভাইলেন্সের খবর নেই এবং খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে অবাধ নির্বাচন যেটাকে বলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা সেই পশ্চিম আসনের ক্ষেত্রেও দেখেছি, এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ক্ষেত্রেও আমরা সেটা লক্ষ্য করেছি। আমি আবারও সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেখুন, এই ব্যাপারে আমাদের কাছেও খবর রয়েছে। আমরা যথাযথ সময়ে আমরা সেখানকার যারা এআরও রয়েছেন, আরক্ষা প্রশাসন রয়েছেন এবং আমাদের নির্দিষ্ট পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য যিনি আরো রয়েছেন রিটার্নিং অফিসার, ওনার সমক্ষে আমরা নিয়েছি এবং প্রশাসন তরফ থেকেও সেখানে সেটা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেগুলি আমাদের গোচরে আসার পর আমরাও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু যেখানে প্রায় 80% মানুষ ভোট করেছে সেই সমস্ত জায়গায় তারা যদি সেই ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে একটা অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করেন, সেটা পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব। কিন্তু আমরা চাই এই রাজ্যের মানুষ যেভাবে এই গ্রীষ্মের তাপদাহকে অপেক্ষা করে রাজ্যের মানুষ উৎসব এবং উদ্দীপনার সঙ্গে ভোট দিয়েছেন, তো এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় নজির সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলছি, দেখুন, বিরোধীরা বিরোধিতা করবে, তার জবাব তারা দেবে, সেটা আমরা জানি, কিন্তু তাদের মধ্যে যে শিশু সুলভ আচরণ, কারণ তারাও দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যের বুকে রাজনীতি করে, কিন্তু শিশু সুলভ যে আচরণের মাধ্যমে তারা অভিযোগগুলি করছে, এটা তাদের দুর্বলতার প্রকাশ করছে। শাসক দলের বিরুদ্ধে যেভাবে বহিঃপ্রকাশ করছেন, যেভাবে তারা মন্তব্য করছেন, সেটা একদম টোটালি ভিত্তিহীন। এই কারণে, কারণ আমরা যদি নির্বাচনের প্রচার, আপনারাই এই প্রচারে অংশ নিয়েছেন, আপনারা জনসমক্ষে নিয়ে এসছেন, মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, এই নির্বাচনের প্রচারেও আমরা দেখেছি তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং সেখানে তাদের পায়ের তলার মাটি নেই। বিভিন্ন অভিযোগ করে শাসক দলকে বিভ্রান্ত করা এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করা তাদের প্রয়াস করেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ক্ষেত্রেই হোক, পশ্চিম ত্রিপুরাতে বারবার একদম সকাল দিক থেকে যখন ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে গেছেন, তখন থেকেই তারা একটা অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে রেখেছেন এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশন তার খণ্ডন করেছেন এবং সেখানে পরিষ্কার ভাবে ক্লিন চিট দেওয়া হয়েছে যে ভোট অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হয়েছে। পূর্ব ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় যে তাদের নেতৃত্ব, আমি সকাল থেকে লক্ষ্য করছিলাম
সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখছিলাম তাদের বহু নেতৃত্ব এই ভোট কেন্দ্র থেকে বের হয়ে তারা অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে তার ক্লিপ আমরা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে। তো কাজেই আমরা যে জিনিসটা আমরা জানতে পেরেছি এবং যেখানে যেখানে যা পদক্ষেপ নেওয়ার সেই প্রশাসনই হোক আর নির্বাচন কমিশনই হোক সেটা পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তাতে কোন রকম সন্দেহের বাতাবরণ নেই এবং অবাধ শান্তিপূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্যের একটা নজির সৃষ্টি হয়েছে। 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনই হোক আর এই লোকসভা নির্বাচনই হোক, এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে যে নির্বাচন কিভাবে করতে হয় শান্তিপূর্ণ অবাধ, সেটা একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। তা আপনারা জানেন যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের যে ফার্স্ট পেজে প্রথম দফায় যে নির্বাচন হয়েছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম হয়েছে। পেয়েছি খবরটা হলো এরকম যে প্রথম প্রশ্ন হলো অ্যাজ এ মিনিস্টার, আমি যেহেতু পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার, অ্যাজ এ মিনিস্টার আই কান্ট গো দেয়ার, আমি যেতে পারি না ওখানে। আমার যাওয়ার নির্বাচনের দিন যাওয়ার কোনো সুবিধা নেই। কিন্তু আমার কলিগ বা অন্যদের থেকে যা খবর নিয়েছি এবং বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের খবর নিয়েছি, ভোট খুবই ভালোভাবে হচ্ছে, একদম পশ্চিম ত্রিপুরার মতো শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে এবং এর মধ্যে 11টা পর্যন্ত 35% ভোটের বেশি হয়ে গেছে। 35% ভোট অলরেডি কাস্টিং হয়ে গেছে। 2-3টা জায়গায় একটু সমস্যা রয়েছে। রায়মাবেলি বিধানসভা কেন্দ্রের 5 নম্বর বুথে ভোটাররা টার্ন আপ করছে না সঠিকভাবে, আর অম্পিতে একটা পোলিং স্টেশনে সেরকম টার্ন আপ হচ্ছে না, একটা পোলিং স্টেশন, নট সমস্ত অম্পি বিধানসভা কেন্দ্রে নয়, একটা পোলিং স্টেশনে। আর রায়মাবেলিও ওখানকার এমএলএর সাথে কথা বলেছি, সেখানেও একটা পোলিং স্টেশনের লোক আসছে না, তাদের কোনো অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। এই ছাড়া বাকিটা পিসফুল হচ্ছে এবং খুব শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, একতরফা ভোট হচ্ছে বলে আমার কাছে খবর। একতরফা মিনস সিপিএম এর তারা এজেন্ট দিচ্ছে না। এইটা কত ডেকে ডেকে এনে দেওয়া যায় এজেন্ট, কিন্তু এজেন্ট দিচ্ছে না। এটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে বলা চলবে। তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে, পশ্চিম ত্রিপুরা আগে পালিয়েছে, ওখানেও পালিয়ে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত যা খবর। আমার ভয় হয়, এটা আমার আগের একটা ইনফরমেশন ছিল যে পশ্চিম ত্রিপুরাতে তো আমরা হারবই, পূর্ব ত্রিপুরা তো কোনো একটা ইস্যু তুলে দুপুর 2টার পর তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয় কিনা আমার কাছে সন্দেহ দেয়, কারণ অতীতে এরকম সিপিএম করেছে। সেজন্য যে মিথ্যা অভিযোগ তুলে একটা তাদের গোপন মিটিং হয়েছে আমি জানি মেলার মাঠে, সেই মিটিং এ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের অনুকূলে নয়, ভোটাররা আমাদের ভোট দিতে চায় না, মানুষের কাছে যেতে পারছে না, এই জন্য একটা মিথ্যা অভিযোগ তুলে, যদিও প্রার্থী প্রত্যাহার করার কোনো সুবিধা নেই এখন, আগে চলে গেছে, কিন্তু একটা অজুহাত তুলে 2টার পরে কিছু একটা করতে পারে তারা, অপোজিশন, স্পেশালি সিপিএম কংগ্রেস। তো এই জিনিসটা আমার কাছে খবর যায়, নতুবা শান্তিপূর্ণভাবে সর্বত্র। আমি বিশ্ববন্ধু সেনের সাথে কথা বলেছি, আমি নন্দিতা রিয়াং এর সাথে কথা বলেছি, অনিমেষ দেববর্মার সাথে কথা বলেছি, আমাদের মহিলাপ্রু মগের সাথে কথা বলেছি, আমাদের মিনিস্টার সুধাংশু দাসের সাথে কথা বলেছি, টিঙ্কু রায়ের সাথে কথা বলেছি, আমি কথা বলেছি ভগবান দাসের সাথে কথা বলেছি, তারপরে আমাদের মনোজ দেব আমাদের কথা বলেছি, কল্যাণী রায়ের সাথে কথা বলেছি, বেশিরভাগ জায়গাতে আমরা কথা বলেছি। কথা বলে সব জায়গায় পালদাংশু আমাদের ত্রিপুরা মতার যে এমএলএ ওনার সাথে কথা বলেছি এবং রঞ্জিত দেববর্মার সাথে কথা বলেছি, অনেকের সাথে। শম্ভুকে পাচ্ছি না সামনো, নতুবা ওর সাথে খবর নিতে পারতাম, তবু খবর পেয়েছি পিসফুলি ভোট হচ্ছে, সব জায়গায় শান্তিপূর্ণ, কোন রকম অসুবিধা নেই।
ইলেকশন কমিশন ফার্স্ট একটা ফটোগুলো লাইতে দাদা এই জায়গাতে দাঁড়াই দাদা 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 একটু দাঁড়াই দাদা এদিকে দাদা ইয়াসি কিছু বলে ইয়াসি সকাল 6টায় দাঁড়িয়ে মানুষ খুব বেশি। আমি অন্তত 15টা পুলিং বুথ পরিদর্শন করলাম। বুথে পরিদর্শন করি, বুথের বাইরে কর্মীরা যেখানে বসেছিল সেখানে গেলাম, খবর নিয়েছি 60-70% ভোট আসারামবাড়ি কেন্দ্রে এই 15টার মধ্যে হয়ে গেছে। তো আমার মনে হচ্ছে অন্য জায়গায় হবে এবং পার্সেন্টেজ অফ ভোট এটা অনেক বেশি মাত্রায় যাবে বলে আমি মনে করছি। বিধানসভার চাইতেও মানুষ আরো স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহী হয়ে ভোট দিতে আসছে। मीडिया में आ रही हूँ बहुत दिनों के बाद। मीडिया में बहुत सवाल आ रही है। आज का दिन में पाताल जी क्यों घर हाजिर हुआ, पाताल जी क्यों क्यों रहा, पाताल जी को ढूंढ के मिला, जो नफरत राजनीति कर रहे हैं आज कहाँ खो गया। तो जनता में और नेता और जनता सब कहीं एक सवाल है, पाताल जी को क्यों नहीं देख रही हो, पाताल जी नफरत करने वाला राजनीति आज कहाँ खो गया है। सबका जवाब हर दिन सुना मांग रही मुझसे। तो इसलिए आज ये मीडिया में मैं आ रही हूँ। तो पहली सबको मैं नमो करती हूँ। तो आज का विषय मूल मुद्दा हुआ ये है, आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो में पाताल जी के ऊपर जितना जो क्वेश्चन सुन रहा है, पाताल जी के ऊपर जितना क्या है लोगों का कन्फ्यूजन जो चला रही है, ये सब मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज ये मैं आया। और मेरे बंधु लोग मुझे बार बार पूछा है, मैडम आप क्यों नहीं कैंपेन में नहीं गए, क्यों नहीं मिल मैं रंजा का साथ चिप्रा का साथ सब साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तिनी हानि बगिना आसगो तब को क्या है लोगों इस्तमंग पाताल को ना तब ने बगे आसगो युखा लोगों सिमिसा मी आपरम बिवा अनुका पदुत किशोर अमिगो इलेक्शन कैंपेन नि बागै जनसभा खाइखा क्या बस सोशल मीडिया को वायरल नुखा कबांगमा सोशल मीडिया अंगों सालिया कैसे सोशल मीडिया के कबांगमा सनी को बर सोशल मीडिया को वायरल के नुखा पाना पदुनो के नफरत राजनीति खाइजाय तिनी बियां थांखा नाइतो गई नुतेलिया नि जवाब नाइ गई लुकुरनो आतंक थुक जाय आसुंगखा तांगै प्रदोन बीजेपी हाइमानि उलब तांगै पाताल कन्नानो पर्सनल अटैक खाइजा नांखो ये विषय सवाल आ रही है लोगों का पास। प्रदोन बीजेपी ने आकर टिकट लिया, बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया, किसने इनको पावर दिया। बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया, डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया, लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहा का राजनीति, ये फिर रिमाइंड कर रही हो जनता को। तो जनता मुझसे पूछ रही है प्रदोत अभी भी आपका ऊपर क्यों अटैक है, पर्सनल अटैक है। तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है, क्योंकि आप सब जानती है प्रदोत का दलाली राजनीति, प्रदोत का ब्रोकर राजनीति। प्रदोत जब से त्रिपुरा में आया तब से जाति को डिवाइड एंड रूल
व्यक्ति व्यक्ति को डिवाइड एंड रूल, पार्टी पार्टी को डिवाइड एंड रूल, इनका मकसद ही ऐसा है। नफरत किसने फैला रही है? ये भूमि में राष्ट्रीय अपना एजेंट लेकर चैलेंज करता हूँ, एजेंडा को लेकर चैलेंज करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति क्रिएट नहीं हुआ त्रिपुरा में जो जाति का जाति डिवाइड करते हो, जमातिया, रियांग, देवबर्मा, कोलोइल, और व्यक्ति का व्यक्ति के अंदर में लड़ाई करते हो। बंगाली का पास जाकर कहती है बंगाली को होता ना हुआ पतल को बीजेपी में भेज रहा, और फिर त्रिपुरा जाकर कहती हो मैं त्रिपुरा के लिए काम करूंगा, पहिला जाति वाला पार्टी। तो इस तरह जो धाली नौटंकी राजनीति वाला प्रभु वो बीजेपी में शामिल की बात भी नहीं सुना। मैं तो आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन भी सवाल में रखती हूँ। बीजेपी का थाली में बैठे खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौटंकी की बात पब्लिक हिस्सा कोई बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आज पूरा पब्लिक का सामने में प्रद्योत को एक ही बात सुन रही हूँ, जितना तुम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या है ना, जाति का जाति, व्यक्ति का व्यक्ति, पार्टी का अंदर जनजाति जाति सबका बीच में जितना तुम नफरत फैले रही हो, ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे, त्रिपुरा का पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया त्रिपुरा को और डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगी, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। सुप्रीम भी बहुत से सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आज में एज बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट आज ही शुरू करें पर्सनल के लिए, इनको अगर पावर दे तो किसको और अटैक करना बाकी रहेगा? उसका नौटंकी तो हम लोग देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा, जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है। जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा वो और भी ठकाई करेगा, एक को नहीं सुना, वो सबका साथी ठकाई किया। तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा का नाम से ये बदनाम है। ये राजभाई का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है। ये कलंक राजा राजनीति त्रिपुरा से हम लोग कलंक राजनीति में घुस रही है। आज तो सब पता चला है। पहले से पता करने का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, सक्रांत किया। आज इस सक्रांत में सब जनजाति लोग समझते हैं। हम लोग का जनजाति समाज को जनजाति बरक रंग बुक फुक न पसखाई खिलबेता हानिया सिद्रा चौताल बुसक बुक फुक हानिया तै बुक फुक पेरोखा प्रदुनि बागै इंगल प्रदु खाया को सकन सिके दफा बाय दे वालाया चिन दफा बाय दफा दिने कायल हाय अनि दफा बाय दे वालाया किन्तु प्रदु फाइमेनि पुलिसन मा वालाय था abni bagai o dafा बाय दफा कथालाय तंग मुसुखे दफा बाय दफा वालाया तंग मुसुखे kaisa ni ongkro isa nangga isa propropana do iban ni musuh yang produk di dalam seng apa ni sa klasi mas sensaga গণতন্ত্র ni juga राजतंत्र राष्ट्र बारनो रेस्पेक्ट रोमानिका गणतंत्र ni अपमान करने के तो बीजेपी नहीं है। अमित शाह ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास वो सारे करके आया, सारे करने बातें अगर दादा की करनी है, किसने को पावर दिया करने के लिए पार्टी के अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रोडक्ट बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूप से कारण से आया। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबी से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका सबका विकास हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? तो वो आज की बात अभी वाइस प्रेसिडेंट को कर रही है। तो मेरा जिम्मेदारी बनती हो, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरा बीजेपी को सदगत करना। ऐसा घोटालाबाज तो मेरे बीजेपी रहने था, इसको सपोर्ट करना, इसको खुलासा करना मेरा दायित्व है। আচ্ছা, এই নিয়ে আপনার বিশ্ব মহলে আপনি নেবেন, এই বিষয়টা তুলে ধরবেন যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা? অবশ্যই দেব। আমি অলরেডি এখন ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, আমাদের সব অফিস বিয়ারার সব জায়গাতে আমি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। বাকি কি হবে সেটা দেখবে, কিন্তু আমার দায়িত্ব এক্ষুনি 1 ঘন্টা আগে পেয়েছি আমি। কালকে যে বলছে 1 ঘন্টা আগে পেয়েছে, আর কত কিনা বলছে অজানা। এটা প্রেস মিডিয়াতে আছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর অজানাতে তার কি যে বলছে আমি সেটা তো বুঝি না। তো যদি প্রকাশ সভাতে এরকম করতে পারে তাহলে অপ্রকাশে কি করছে সেটা তো পরিষ্কার। যে ক্যান্ডিডেট এখন ত্রিপুরায় লড়াই করছে, আপনি কি মনে করেন যে জনজাতি প্রদত্ত এজেন্ট দালালি এজেন্ট? তো দালালি এজেন্টকে ভোট দিলে কি আমি দালালিকে তো সাপোর্ট করবো না? আমি বিজেপিকে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মোদি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে ওনাকে আমি মোদি পাবো? আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি। যদি ভালো করার নাম নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে যদি ধ্বংস করতে আয়ে তাহলে নো এন্ট্রি।
मारने का समाधान नहीं होता है। आज के दिन में मैं मेरा जनता का साथ, चिरा पीपल का साथ, सबके साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तिनी जगह हानि बने आसगो तब को क्या है लुकोरो इसंग मंग पाताल को ना ताम ने बगे आसगो इतोखा ते लुकोरो सिनी सिंया या फ्रो ओमपीओ अंगनुखा प्रदुत किशोर ओमपीओ इलेक्शन कैंपेन नि बागै जनसभा खाइखा या बा सोशल मीडिया वो वायरल नुखा कबांगमा सोशल मीडिया आंगों सालिया कैसे सोशल मीडिया के कबांगमा सनी को बर सोशल मीडिया वो बाइक के नुखा जे पाताल को ना प्रदुना तो ये नफरत राजनीति खाइ जाय तिनी बियां थांखा नाइटु गुइ नुके लिया अबरनि जवाब न काइ गइ लुकुर जतनो खातम थुक जाय आनो सुंखा तांगै प्रदुत बीजेपी ओ फाइमानि उलबो तांगै पाताल कन्ना न पर्सनल अटैक खाया नांखो आज यही में सवाल आ रहे लोगों का पास प्रदुत बीजेपी ने आकर टिकट लिया बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया? किसने इनको पावर दिया? बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया, डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया, लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहा कर रहा कि फिर रिमांड कर रही हो तो ये आप आपको अटैक जरूरत देना नहीं क्यों आप जानती है प्रदुत का धाला राजनीति, प्रदुत का ब्रोकर राजनीति, इस तरह जो धालाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रदुत वो आज बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नहीं सुधरा। मैं प्रदुत को चैलेंज करती हूँ, प्रदुत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन के सवाल भी रखती हूँ। बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौटंकी बाज पब्लिक पहचानना कोई बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आज पूरा पब्लिक के सामने में प्रदुत को एक ही बात सुनी, नफरत फैले रही हूँ। ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे, तिप्रसा का पास अगर मां नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया तिप्रसा को और बाजन रोल नहीं करेंगी, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। इसमें भी बहुत से सपोर्ट मिलेगा। तो ये आज बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को ऊपर आज ही अगर शुरू कर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए, इनको अगर पावर दे तो किसको और अटैक करना बाकी रहेगा? उसका नौटंकी तो हम देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति को भी अपील करूंगा, जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है।
जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा वो और भी ठकाई देगा। एक को नहीं सुना, वो सबका साथ ही ठकाई किया। तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा, राजा का नाम से बदनाम है। ये राजबाड़ी का राजा इसको कलंक बना रही है। ये कलंक का राजा कलंक में घुस रही है। पहले कॉन्स्पिरेसी संक्रांत की, आज इस संक्रांत में सब जनजाति लोग समझ गए। हम लोग का जनजाति समाज को जनजाति बरफ रंग बुक सखाई की था हामिया सिद्रा सोयाल बुक हामिया बुक पे रखा। अमित शाह जी को क्यों लाया? अमित शाह जी के पास सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी देखा नहीं है। इसने हमको पढ़ दिया पर्सनल करने के लिए पार्टी के अंदर में घुस के। अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं कट रहा, प्रोडक्ट बीजेपी फ्लैग कट रहा, सिर्फ टिकट लूप से कारण चला। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबी से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेजेंट दो, मुझे दो, ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े तो सक्षम कभी कर। लेकिन उन्होंने करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? प्रोडक्ट एजेंट दालाली एजेंट। तो दालाली एजेंट के पुट लेके আমি দালালিকে তো সাপোর্ট করব না। আমি বিজেপিকে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মুড়ি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে ওনাকে মোদি পাবো। আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি। যদি ভালো করার নাম নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে যদি ধ্বংস করতে তাহলে নো এন্ট্রি। দেখুন, আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ সবার দৃষ্টিতে বিষয়টা এসছে। পাতালকন্যা জমাতিয়া আমাদের সহ সভাপতি যে বক্তব্য রেখেছেন, তো এটা সম্পূর্ণভাবে ওনার নিজস্ব বক্তব্য এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ এই ধরনের বক্তব্যকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মনে হয়েছে, ত্রিপুরা প্রদেশের মনে হয়েছে যে এই বক্তব্য তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহসভাপতি কোনোভাবেই রাখতে পারেন না। কাজেই দল খুব সিরিয়াসলি বিষয়টাকে নিয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছেন এবং তার কারণ ওনাকে দর্শাতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে সমস্ত কিছু দেখছেন এবং কারোর সাথে হবে ওনাকে। এবং কারণ দর্শানোর পর খুব সিরিয়াসলি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ওনার বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার, কারণ যেহেতু এটা দল সমর্থন করে না এই ধরনের বক্তব্য, আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ সহ সভাপতির মতন দায়িত্বশীল জায়গা থেকে এই ধরনের কথা বলতে পারেন না। কাজেই দল যথোপযুক্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেটা আমরা নিশ্চিত। সাংবাদিক বন্ধুদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই প্রেস মিটে। আজকের এই প্রেস মিটে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের যিনি লোকসভার যিনি ইনচার্জ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়। আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আদরণীয় সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মুখ্য প্রবক্তা মাননীয় শ্রী সুব্রত চৌধুরী মহোদয় এবং যারা সাংবাদিক বন্ধু, আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন যে এই মধ্যে আজকে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা নির্বাচন গঠিত হয়েছে। সেই সভা নির্বাচনে আমাদের এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী হিসাবে আমরা মনোনীত করেছিলাম আমাদের মহারানী কৃতি দেবী দেববর্মন মহোদয়াকে, এবং সেখানে এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রায় 13,96,069 জন সেখানে ভোটার সেখানে রয়েছে। আজকে সমস্ত জায়গায় উৎসবের মেজাজে সেখানে ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে আপডেট রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে 79.55% ভোট সেখানে হয়েছে। এখনো প্রায় 10,000-এর উপর কিছু কিছু জায়গায় ভোট কেন্দ্রে লাইন রয়েছে, সেখানে নির্বাচন কমিশন থেকে প্রায় 10,591 জনকে টোকেন বিলি করা হয়েছে। যদি সেই এভারেজ ধরা হয় তাহলে আমাদের এই রাজ্যের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে 80.31% ভোটদাতা সেখানে তাদের ভোট প্রয়োগ করেছে। এবং সবচেয়ে বেশি আমরা যদি দেখি সাবরুমে প্রায় 85.64% এই কেন্দ্রে ভোট। আমি সমস্ত আপনাদের ভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই। এত গ্রীষ্মের তাপদাহেও আমাদের এই রাজ্যে ভোটদাতারা
উৎসবের মেজাজে আমাদের এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই এই রাজ্যের সমস্ত ভোটারদেরকে যারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আরক্ষা প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন সহ যারা এই ভোট কাজে নিয়োজিত ভোটকর্মী, যারা এই সুষ্ঠুভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে যারা এই ভোট কেন্দ্রে ভোটারকে যে সহযোগিতা ভাবে ভোট করেছেন, তার জন্য আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মিডিয়া বন্ধুদের। আপনারাও সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের এই সম্প্রচার, আপনারা ভোট কেন্দ্রে সম্প্রচার জনসংখ্যা নিয়েছেন, তাও আপনি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বপরিসরে আমি আবারও সমস্ত ভোটদাতাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার ভোটকর্মী যারা ভোটদার সঙ্গে জড়িত ছিল তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে আমরা দেখেছি কোন জায়গায় এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগে হোক বা পরে হোক কোনো জায়গায় কোনো ভায়োলেন্সের খবর নেই এবং খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে অবাধ নির্বাচন যেটাকে বলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা সেই পশ্চিম আসনের ক্ষেত্রেও দেখেছি, এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ক্ষেত্রে আমরা সেটা লক্ষ্য করেছি। আমি আবারও সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেখুন, এই ব্যাপারে আমাদের কাছেও খবর রয়েছে। আমরা যথাযথ সময়ে আমরা সেখানে যারা এআরও রয়েছে, আরক্ষা প্রশাসন রয়েছে, আমাদের পূর্ব আসনের জন্য আরো রয়েছেন অফিসার, ওনার সমক্ষে আমরা নিয়েছি এবং প্রশাসন তরফ থেকেও সেখানে সেটা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এগুলি আমাদের আসার পর আমরাও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু যেখানে রাজ্যের প্রায় 80% মানুষ ভোটদান করেছে সেই সমস্ত জায়গায় তারা যদি ভোটের মাধ্যমে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করেন, সেটা পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব। কিন্তু আমরা চাই এই রাজ্যের মানুষ যেভাবে এই গ্রীষ্মের তাপদাহকে অপেক্ষা করে রাজ্যের মানুষ উৎসব এবং উদ্দীপনার সঙ্গে ভোট দেন, তো এটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় নজির সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলছি, দেখুন, বিরোধীরা বিরোধিতা করবে, তার জবাব তারা দেবে, সেটা আমরা জানি, কিন্তু তাদের যে সুলভ আচরণ, কারণও দীর্ঘদিন এই রাজ্যের রাজনীতি করে, কিন্তু শিশু সুলভ যে আচরণের মাধ্যমে তারা অভিযোগগুলি করছে, এটা তাদের দুর্বলতার প্রকাশ করছে। শাসক দলের বিরুদ্ধে যেভাবে বহিঃপ্রকাশ করছেন, যেভাবে তারা মন্তব্য করছেন, সেটা একদম টোটালি ভিত্তিহীন এই কারণে, কারণ আমরা যদি নির্বাচনের প্রচার, আপনারাই এই প্রচারে অংশ নিয়েছেন, আপনারা জনসমক্ষে নিয়ে আসছেন, মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, এই নির্বাচনের প্রচারেও আমরা দেখেছি তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং সেখানে তাদের পায়ের তলার মাটি নেই। বিভিন্ন অভিযোগ করে শাসককে বিভ্রান্ত এবং মানুষকে শান্ত করার প্রয়াস করেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ক্ষেত্রেই হোক, পশ্চিম ত্রিপুরাতে বারবার একদম সকাল দিক থেকে যখন ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে, তখন থেকেই তারা একটা অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে রেখেছেন এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশন তার খণ্ডন করেছেন এবং সেখানে পরিষ্কার ভাবে ক্লিন চিট দিয়ে ক্লিনিক দেওয়া হয়েছে যে ভোট অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হয়েছে। পূর্ব ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় যে তাদের নেতৃত্ব, তাদের, আমি সকাল থেকে লক্ষ্য করছিলাম, সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখছিলাম, তাদের নেতৃত্ব এই ভোট থেকে বেড়ে তারা অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট হতে তার ক্লিপ আমরা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে। তো কাজেই আমরা যে জিনিসটা জানতে পেরেছি এবং যেখানে যেখানে যা পদক্ষেপ নেওয়া, সেই প্রশাসনই হোক আর নির্বাচন কমিশন হোক, সে পদক্ষেপ নিয়ে এবং তাতে কোন রকম সন্দেহের বাতাবরণ নেই এবং অবাধ শান্তিপূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্যের একটা নজির সৃষ্টি হয়েছে। 2023-এর বিধানসভা নির্বাচন হোক আর এই লোকসভা নির্বাচনে হোক, এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে যে নির্বাচন কিভাবে করতে হয় শান্তিপূর্ণ অবাধ, সেটা একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। তা আপনারা জানেন যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের যে ফার্স্ট পেজে প্রথম দফায় যে নির্বাচন হয়েছে, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম হয়েছে
পেয়েছি খবরটা হলো এরকম যে প্রথম প্রশ্ন হলো অ্যাজ এ মিনিস্টার, আমি যেহেতু পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার, অ্যাজ এ মিনিস্টার আই কান্ট গো দেয়ার, আমি যেতে পারি না ওখানে। আমার যাওয়ার নির্বাচনের দিন যাওয়ার কোনো সুবিধা নেই। কিন্তু আমার কলিগ বা অন্যদের থেকে যা খবর নিয়েছি এবং বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের খবর নিয়েছি, ভোট খুবই ভাবে হচ্ছে, একদম পশ্চিম মতো শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে এবং এর মধ্যে 11টা পর্যন্ত 35% ভোটের বেশি হয়ে গেছে। 35% ভোট অলরেডি কাস্টিং হয়ে গেছে। 2-3টা জায়গায় সমস্যা রয়েছে। রাইমাবিলি বিধানসভা কেন্দ্রের 5 নম্বর বুথে ভোটাররা টার্ন আপ হচ্ছে না সঠিকভাবে, আর অম্পিতে একটা পোলিং স্টেশনে সেরকম টার্ন আপ হচ্ছে না, একটা পোলিং স্টেশন, নট সমস্ত বিধানসভা, একটা পোলিশনে সাথে কথা বলেছি, সেখানেও একটা পোলিং স্টেশনের লোক আসছে, তাদের কোনো অন্য কোনো কারণ থাকে। এই বাকিরা পিস করছে এবং খুব শান্তভাবে ভোট হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, একতরফা ভোট হচ্ছে বলে আমার কাছে খবর। একতরফা মিনস সিপিএম এর তারা এজেন্ট দিচ্ছে না। এইটা কত ডেকে ডেকে এনে দিচ্ছে না, এটা যদুকেতে পালিয়ে গেছে, পশ্চিম ত্রিপুরা পালিয়েছে, ওখানেও পালিয়ে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত যা খবর। আমার ভয় হয়, এটা আমার আগের একটা ইনফরমেশন ছিল যে পশ্চিম ত্রিপুরাতে তো আমরা হারবই, পূর্ব ত্রিপুরা তো কোনো একটা ইস্যু তুলে দুপুর 2টা পর তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয় কিনা আমার সন্দেহ দেয়, কারণ ওদের এরকম সিট করে সেজন্য একটা গোপন হয়েছে আমি জানি মেলা মাঠে, সেই মিটিং এ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের অনুকূলে নয়, ভোটাররা আমাদের ভোট দিতে চায় না, মানুষকে যেতে পারছে না, এই জন্য একটা মিথ্যা অভিযোগ তুলে, যদিও প্রত্যাহার কোনো সুবিধা নেই, এখন আই চলে গেছে, কিন্তু একটা অজুহাত হলে 2টার পরে কিছু একটা করতে পারে তারা অপোজিশন, স্পেশালি সিপিএম কংগ্রেস। তো এই জিনিসটা আমার কাছে খবর যায়, নতুবা শান্তিপূর্ণভাবে সর্বত্র। আমি বিশ্ববন্ধু সেনের সাথে কথা বলেছি, আমি নন্দিতা রিয়াং এর সাথে কথা বলেছি, অনিমেষ দেববর্মার সাথে কথা বলেছি, আমাদের মহিলা প্রমুখের সাথে কথা বলেছি, আমাদের মিনিস্টার সুধাংশু দাসের সাথে কথা বলেছি, টিঙ্কু রায়ের সাথে কথা বলেছি, আমি কথা বলেছি ভগবান দাসের কথা বলেছি, তারপরে আমাদের মনোজ দেব আমাদের কথা বলেছি, গ্লানি রায়ের সাথে কথা বলেছি, বেশিরভাগ জায়গাতে কথা বলেছি। কথা বলে সব জায়গায় পালদাংশু আমাদের ত্রিপুরা মতার যে এমএলএ, ওনার সাথে কথা বলেছি এবং রঞ্জিত দেববর্মার সাথে কথা বলেছি, অনেকের সাথে। শম্ভুকে পাচ্ছি না, সামু নতুন সাথে খবর দিতাম, তো বলেছি পিস ভোট হচ্ছে সব জায়গায় শান্তপূর্ণ, কোনো অসুবিধা নেই। ইলেকশন কমিশন ফার্স্ট একটা ফটো লাগলে অন্তরটা কোথায় গেল? দাদা এই জায়গাতে দাঁড়াই, দাদা 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 একটু দাঁড়াই না দাদা, এদিকে দাদা, ইয়াসি কিছু ইয়াসি
মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমেছে ভোট দেওয়ার জন্য। সকাল 6টা থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ভোটের জন্য অপেক্ষা করেছে এবং এখন তো ভোট দিয়েছে। আমি অন্তত 15টা পুলিং বুথ পরিদর্শন করলাম। বুথে পরিদর্শন করিনি, বুথের বাইরে কর্মীরা যেখানে বসেছিল সেখানে গেলাম। খবর নিয়েছি 60-70% ভোট আসারামবাড়ি কেন্দ্রে এই 15টার মধ্যে হয়ে গেছে। তো আমার মনে হচ্ছে অন্য জায়গায় হবে এবং পার্সেন্টেজ অফ ভোট এটা অনেক বেশি মাত্রায় যাবে বলে আমি মনে করছি। বিধানসভার চাইতেও মানুষ আরো স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহী হয়ে ভোট দিতে আসছে। থ্যাংক ইউ। पानी का समाधान नहीं होता है। पानी का समाधान नहीं होता है। একটি প্রশাসন ত্রিপাল করার লক্ষ্যে গণতন্ত্র মজবুত করার লক্ষ্যে সবাই এগিয়ে আসুক। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেব। আমরা চাই সবাই এখন দেব।
আমাদের তোকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আমাদের গণতন্ত্রকে মজবুত করতে সবাই আসা উচিত। আমাদের এখানে এই 27-এর 51 নম্বর প্রোগ্রাম এখানে সবাই পিসফুলভাবে ভোট দিচ্ছে, আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। আমাদের এই ত্রিপুরাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সবাই এগিয়ে আসুক দেওয়ার জন্য। স্যার, একটা জিনিস যে এখানে লক্ষ্য হলো যে বিরোধী আপনার দেশের কোনো কর্মী আহ্বান করি এই ভোট দেন, গণতন্ত্রকে মজা লোক, গণতন্ত্রকে আরো শক্ত লোক। আসুন আপনারা একসঙ্গে ভোট দেবো, একসঙ্গে গণতন্ত্র মজবুত করবো, এক ভারত সব ভারত করবো, এক ত্রিপুরা ত্রিপুরা করবো। কিন্তু বিরোধীদের কোনো এজেন্ট বিরোধীদের কোনো এজেন্ট তারা লুকিয়ে নেই, তাদের কাছে লুকিয়ে নেই, বিরোধীদের কি নেই, তাদের কাছে নেই। সবাই আজকে ভারতবর্ষকে বিকশিত ভারত করার লক্ষ্যে সবাই আমাদের সঙ্গে আছে, সবাই আমাদের সঙ্গে বিকশিত ভারত, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে সবাই আজকে আমাদের সঙ্গে সবাই এসেছে, নেই তাদের সঙ্গে কেউ লুক নেই। আমাদের দেখছেন আপনারা পিসফুল একদম সব জায়গায়, সারা ওই পূর্ব ত্রিপুরা মনে সব পিসফুল হচ্ছে। নমস্কার। वो आ जाइए, वो टेबल पर हो गया ना, चलिए जाइए बाहर। बंद भेजो बंद। आवाज ম্যাডাম আঙ্গুলটা দেখায়। পেছাতল বিধানসভা অন্তর্গত 10 নম্বর পোলিং বুথ তহসিলে আজকে আমি ভোট দিয়েছি। তো এই জয় আমি মনে করি অবশ্যই জয়ী আমরা হব, কেননা জাতি জনজাতি উন্নয়নের জন্য আমরা তৃতীয়বারের জন্য মোদিজিকে চাই এবং জনগণ 100% দেশকে রক্ষা করার জন্য, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রবাদী দলকেই আমি আশাবাদী ভোট করবে এবং সকলে জনগণ আমাদের গণদেবতারা সচেতন আছে এবং অবশ্যই নিশ্চিত 100% আমাদেরই জয় হবে। জনগণ সবসময় চেষ্টা করে যে সকলেই জানে কি কাকে ভোট দিতে হবে, অবশ্যই রাষ্ট্রবাদী দলকেই আমাদের নতুন ভোটার এবং বয়স্ক থেকে শুরু করে সমস্ত অংশী জনগণ আমাদের রাষ্ট্রবাদী দলকেই ভোট দেবে। ধন্যবাদ।
সকাল থেকেই ভিড়। দেখুন, এবারের ভোটটা প্রধানমন্ত্রীজির যে সংকল্প বিকশিত ভারত নির্মাণের ভোট, এবার 140 কোটি মানুষের স্বপ্নের ভোট, এবার কবি অতুল প্রসাদ সেনের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট। তিনি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে, সেই স্বপ্নের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট হচ্ছে এবারের ভোট। এবং প্রধানমন্ত্রীজি বিকশিত ভারত নির্মাণের কথা বলছেন, তার ভোট, এবং 140 কোটি মানুষ যে স্বপ্ন দেখছে শ্রেষ্ঠত্বের, সেই ভোট এবার। তো সবাইকে আবারও অনুরোধ করব, সবাই যেন বাড়ির থেকে বেরিয়েছেন এবং 100% ভোট যেন আমরা এই আসনে দিতে পারি, আর তার জন্য আবারও সবাইকে অনুরোধ। এবারের ভোট হচ্ছে 140 কোটি মানুষের স্বপ্নের ভোট। এবারের ভোট হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিকশিত ভারত নির্মাণের ভোট। এবারের ভোট হচ্ছে কবি অতুল প্রসাদ সেনের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট। তিনি বলেছিলেন ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে, তার ভোট। আমরা সবার কাছে অনুরোধ করবো, এই ত্রিপুরা আসনের যারা ভোটাররা রয়েছে, যুব ভোটাররা রয়েছে, সবাইকে সকাল সকাল এসে সবাই যেন ভোটদান করে। আমরা চাই 100% ভোটদান হোক। এটা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব, এখানে যেন সবাই সামিল হয় এবং সবাই যেন সুশৃঙ্খলভাবে ভোট দিতে পারে। প্রশাসন তার ব্যবস্থা করেছে। আমরা দেখছি এই প্রখর তাপের মধ্যেও মানুষ কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছে। দাঁড়ান, শব্দ হয়েছে না? দুজন দাঁড়ান না। হ্যাঁ, চলবো। ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর পক্ষে আমরা প্রচারও করেছি এবং এখন আমরা ভোট প্রয়োগ করলাম। এবং ইন্ডিয়া জোট এই লোকসভা কেন্দ্রে আমাদের ক্যান্ডিডেট রাজেন্দ্র রিয়ান ভালো ভোটে জিতবে। সর্বস্তরে মানুষ সাপোর্ট করছে, দলমত নির্বিশেষে। এটাই ওনার প্লাস পয়েন্ট। এটা সাংঘাতিক ব্যাপার, কারণ সিম্বল আরেক পার্টি, ক্যান্ডিডেট আরেক পার্টি, এইসব ব্যাপার নিয়ে ট্রাইবের নন ট্রাইবের মধ্যে হলো এনআরসি নিয়েও একটা প্রশ্ন আছে, সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। নানা ব্যাপারে এখন আমাদের ক্যান্ডিডেট দৌড়ে নাম্বার 1-এ আছে। 5টা পর্যন্ত দেখি কি হয়। আমাদের এই অঞ্চলে মানুষ রাজনৈতিক সচেতন, এখানে মানুষ বিপুল ভোটে ওনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি 53 কৈলাসহর কেন্দ্রের বিধায়ক, আপনার 53 কৈলাসহর কেন্দ্রের প্রতিটা পুলিশ স্টেশনে কি পুলিং এজেন্ট দিতে পেরেছেন? কেন দিতে পারবো না? আমরা 5টা হইলে 5টা দিতে পারি। সিপিএমেরও আছে, আমাদেরও আছে। পার্শ্ববর্তী 52 চণ্ডীপুর কেন্দ্রে 52 কেন্দ্রে আছে, সব জায়গায় আছে। সার্বিকভাবে কি বলবেন? প্রায় তো সকাল 9টা বাজতে চলছে, কিন্তু সার্বিকভাবে ওই যে মেশিনটা এখনো 53 বিধানসভা কেন্দ্রের 57 পোলিং বুথ, ওই নিমাইচান সিংহ স্কুলে এখনো ভোট শুরু হয়েছে, মেশিন খারাপ। এটাতে আমরা কি বলবো? কারণ রাত্রেবেলা তো রেডি করে রাখা উচিত ছিল। যারা পুলিং স্টাফ তারা তো পিকনিক মুডে আছে, অনেকে, সবাই না, পিকনিক মুডে আছে। সুতরাং সকালবেলা মানুষ লাইনে এবং ওইখানে বেশ কিছু জায়গা, একটাতে
ইয়া করাতে যুক্তরাষ্ট্র করে চেঞ্জ করেছি। আমরা ভিতরে ঢুকতাম না, বাট আপনার টেবিল পর্যন্ত যাওয়ার রাইট আছে। बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा बोलते भेज देंगे आप लोग। हाँ वो आ गया साहब आ गया। सारे এটা হইছে 47/24 ডলুবাড়ি গেট ক্লাস 12 স্কুল। কি সম্পূর্ণ পরিচালিত ফিমেল পোলিং স্টেশন। আপনারা কটা থেকে শুরু করছেন? আমরা তো মক পোল তো 5:30 থেকে 7টা অবধি আমরা শেষ করে দিয়েছি, তারপর 7টা থেকে আমরা স্টার্ট করেছি। এখন পর্যন্ত ভোট কিরকম হইতে? এখন অবধি 117 মানুষ ভোট কাস্ট করতে আসছে। টোটাল ভোটার কত? 1208। ভোট নিতে কি কোনো অসুবিধা হয়েছে? না না, মেশিনের কোনো প্রবলেম করছে? না না, সব স্মুথলি চলছে। সব अंकल अपने अंकल हाँ जाओ साइड ঠিক আছে ঠিক আছে হালকা সাথে সাথে একটু দাঁড়ানো ম্যাডাম একটু আমরা জান গিয়া ম্যাডাম জান গিয়া আর সময় আঙ্গুল দেখা এবার আপনার ভোট দিলাম সব
লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে ঠিক হবে আগামী দিন দেশ কার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। আমাদের বিশ্বাস, আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছি, দেশের মানুষ সবাই প্রয়োগ করছেন। আজকে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে আমাদের ভোটাররা উৎসবের মেজাজে ভোট দিচ্ছেন, শান্তি সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ভোটদান প্রক্রিয়া চলছে। আমাদের বিশ্বাস, আগামী দিন বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আগামী দিন আবারও তৃতীয়বার মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, সেটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। আজকের এই ভোটদানে যে সমস্ত ভোটাররা অংশগ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে আমার ফটিকরায় বিধানসভা এলাকার সমস্ত ভোটারদেরকে আমি হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই গরমকে উপেক্ষা করেও এখনো পর্যন্ত যারা ভোটদান করেছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আশা রাখছি এখনো যারা ভোটদান করেনি তারাও এই গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হবেন এবং তাদের ভোটদান করে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবেন। এবং অবশ্যই আমার বিশ্বাস, আমাদের মোদীজির নেতৃত্বে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত তো বলা যাচ্ছে না, তবে এখন পর্যন্ত আমাদের ভোটের পার্সেন্টেজ যেটা রয়েছে এটা অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং আমি মনে করছি এটা আমাদের হয়তো 80%-এর উপরে যাবে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরার আসনের। সকাল 9টা অবধি 7টা থেকে 9টা যেটা দেখা গেল যে 16.92% দেখা গেছে। কি মনে করেন? নিশ্চয়ই এটা বাড়বে, আপনার নিশ্চিন্ত থাকুন। অনেকেই আছে হয়তো কৃষক মানুষ, হয়তো সকালবেলা খেতে গেছেন, ইজিলি করতে পারবে। দেখা গেছে সন্তোষজনক। এখন অব্দি তো বিরোধী সেনা উনি যে বলেছেন যে খুব শান্তিপূর্ণ সব জায়গায় ঠিক আছে, কয়েকটা জায়গায় গোলযোগ আছে। এটা আমাদের ফটিকরায় 3 নম্বর বুথ মেশিন সকালবেলা খারাপ ছিল, এটাকে রিপ্লেস করেছেন, হয়েছে এবং এখন ঠিক আছে। রাহুল हाजिरी का वोट करके दुष्की जाना है। हाँ मैं तो पॉसिबल हूँ, मैं पॉसिबल मैं तो चलो नारी शक्ति जिंदाबाद। के हर पोलिंग बूथ में जो विजिट करनी पड़े, शांति से लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड बस आप लोग सबका आशीर्वाद बना रहे और रिजल्ट के बाद देखेंगे सब क्या होता है। पर आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग के बड़े उत्साह से दूर दूर से आ रहे हैं। बस अब क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा है। आप लोग का आशीर्वाद बना रहे हमारे साथ। যিনি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত ত্রিপুরামথা ও আইপিএফটি সমর্থিত ক্যান্ডিডেট আজকে তেলিয়ামুড়ে এসছেন। তিনি প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে যাবেন এবং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ তেলিয়ামুড়া মহকুমার 3টি লোকসভা আজকে ভিজিট করবেন এবং তিনি আজকে প্রমাণ করেছেন যে তিনি প্রত্যেক ভোটারকে কতটা সম্মান করেন। এই কারণে তিনি নিজেই আজকে এসছেন সবার সাথে দেখা করার। এর আগে আমরা তুইচিনাই, শেরটিলা, হাওয়াইবাড়ি এই পোলিং স্টেশনে আমার প্রার্থী ভিজিট করে এসেছেন। আমরা নিশ্চিত আমরা এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিগত দিনের ভোট পাওয়ার যে রেকর্ড, সেই রেকর্ডকে ছাপিয়ে আমরা বিজয়ী হব এবং বিরোধী দলের ভোট আমরা আশা করছি যে জামানত জব্দ করতে পারব।
সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে, নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে, প্রশাসন সক্রিয়, নির্বাচন কমিশন সক্রিয়। আমরা জানি বিরোধী দল এখনো নির্বাচনী এজেন্ট ঠিকমতো দিতে পারছে না, পোলিং এজেন্ট বেরিয়েই বলবে যখন ইলেকশন শেষ হবে তারপর বলবে জবরদস্তি করে আমাদের পোলিং এজেন্টদের বার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে আজকের নির্বাচনের যেমন এখনো পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই, তেমনি 19 তারিখেও এমন কোনো অভিযোগ কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারেনি, কিন্তু তারা ভোট শেষে এই কথাটাই বলবে। এটা আমরা জানি। কোথাও কোনো এখন অবধি কোথাও তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে এখন অবধি কোথাও কোনো গন্ডগোলের বা কোথাও কোনো রকম আইন ভঙ্গকারী এমন কিছু সিচুয়েশন আমরা লক্ষ্য করতে পারিনি। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। ক্যান্ডিডেট এসছে, ক্যান্ডিডেট উনি ঘুরে দেখবেন প্রত্যেকটি পোলিং স্টেশন। আর আমি আমার নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার, আমি এই মুহূর্তে এই পোলিং স্টেশনে আমি আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করব। বিরোধীদের প্রতি কি বার্তা থাকবে ম্যাডাম? বিরোধীদের কাছে বলবো মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে ভোট দেওয়ার। আমরা আহ্বান করছি মানুষ বের হোক, মানুষ ভোটদান করুক। তাদেরকে এইটুকুনি বলবো নির্বাচন কমিশনের উপর ভরসা রাখার জন্য, কারণ তারা রাখেন না। তারা তাদের সময়ে তারা বলতেন উৎসবের মেজাজে ভোট, আর এখন সেইভাবেই তারা বলছেন 19 যে আমাদের লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গেছে পশ্চিম আসনে, আমরা দেখেছি তারা কি বলেছে। আমরা তাদেরকে বলবো ধৈর্য ধরুন। মোদিজি আছেন ভারতবর্ষে, তৃতীয়বারের জন্য মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। সবকা সাথ সবকা বিকাশ করবে, কমিউনিস্টদের বিকাশ করবে, কংগ্রেসীদেরও বিকাশ করবে, কারণ আমাদের মূল মন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ। मीडिया में आ रही हूँ बहुत दिनों के बाद। मीडिया में बहुत सवाल आ रही है। आज का दिन में पाताल जी क्यों घर हाजिर हुआ, पाताल जी क्यों कुछ चुप रहा, पाताल जी को ढूंढ के नहीं मिला, जो नफरत का राजनीति कर रही है आज कहाँ खो गया। तो जनता में और नेता और जनता सब कहीं एक सवाल है, पाताल जी को क्यों नहीं देख रही हो, पाताल जी नफरत करने वाला राजनीति आज कहाँ खो गया है। सबका जवाब हर दिन में सुनना मांग रही हूँ मुझसे। तो इसलिए आज ये मीडिया में मैं आ रही हूँ। तो पहली सबको मैं नमो करती हूँ जो तो हमजा या फर ते हमजा या फर। तो आज का विषय मूल मुद्दा हुआ ये है, आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो में पाताल जी के ऊपर जितना जो क्वेश्चन सुन रहा है, पाताल जी के ऊपर जितना क्या है लोगों का कन्फ्यूजन जो चला रही है, ये सब मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज मीडिया में आया। और मीडिया बंधु लोग भी बहुत मुझे फोन करके बार बार पूछा है, मैडम आप क्यों नहीं इलेक्शन कैंपेन में नहीं देख रही हो, क्यों नहीं आपको मिल नहीं पा रही हो। मैं मेरा जनता का साथ, टिप्रा पीपल का साथ, सभी साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तिनी संगाहानि बगिना आसगो तब कोखे हाय लुकोरो इसंग पाताल कोना तामने बगे आसगो इतोखा ते लुकोरो सिमिसिंया मियाफ्रो ओमपिगो आंगनुखा प्रदुत किशोर ओमपिगो इलेक्शन कैंपेन नि बागै जनसभा खाइखा क्या सोशल मीडिया को वायरल नुखा कबांगा सोशल मीडिया आंगो सालिया कैसे कैसे सोशल मीडिया के कबांगा सनी को बर सोशल मीडिया को वायरल के नुखा जे पाताल कोना प्रदुत तो ये नफरत राजनीति खाइजाय तिनी बियां थांखा नाइतो बुई नुकते लिया अबरनि जवाब न खनागै लुकरौ जतनो खातौ थुकजाय आनो सुंगखा तांगै प्रदुत बीजेपीओ फाइमानि उलोबो तांगै पाताल कोना न पर्सनल अटैक खाइना नांखो। आज यही क्वेश्चन सवाल आ रही है लोगों का पास, प्रदुत बीजेपी ने आकर टिकट लिया, बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया, किसने इनको पावर दिया। बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया, डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया, लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहा ये मांग कर रही हो जरा तो जनता मुझसे पूछ रही है प्रदुत अभी भी आपका ऊपर क्यों अटैक है, पर्सनल अटैक है। तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है, क्योंकि आप सब जानती है प्रदुत का दलाली राजनीति, प्रदुत का ब्रोकर राजनीति। प्रदुत जब से त्रिपुरा में आया तब से जाति का जाति को डिवाइड एंड रूल, व्यक्ति व्यक्ति को डिवाइड एंड रूल, पार्टी पार्टी को डिवाइड एंड रूल। इनका मकसद ही ऐसा है, नफरत किसने फैला रही है, ये त्रिपुरा मिट्टी में
त्रिपुरा भूमि में राजनीतिक हिसाब से अपना अपना पार्टी का एजेंडा को लेकर चैलेंज करता हूँ, एजेंडा को लेकर चैलेंज करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति क्रिएट नहीं हुआ त्रिपुरा में जो जाति का जाति डिवाइड करते हो, जमातिया, रियांग, देवबर्मा, कोलोइल, और व्यक्ति का व्यक्ति का अंदर में लड़ाई करते हो। बंगाली का पास जाकर कहती है बंगाली को हटाना वाला पता करना, बीजेपी में बैठ रहा, और फिर त्रिपुरा में जाकर कहती हो मैं त्रिपुरा के लिए काम करूंगा, पहिला जाति वाला पार्टी। तो इस तरह जो धालाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रद्योत, वो आज बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नहीं सुधरा। मैं प्रद्योत को आज चैलेंज करती हूँ, प्रद्योत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन भी सवाल भी रखती हूँ। बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौतों की पास पब्लिक पहचानना कोई बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आज पूरा पब्लिक का सामने में प्रद्योत को एक ही बात सुन रही हूँ, जितना तुम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया है ना, जाति का जाति, व्यक्ति का व्यक्ति, पार्टी का अंदर जनजाति जाति सब का बीच में जितना तुम नफरत फैले रही हो, ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे, त्रिपुरा का पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया त्रिपुरा को और डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगी, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। सुप्रीम भी बहुत से सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आज मैं एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट ऊपर आज से ही अगर शुरू कर दिया अटैक करने के लिए, इन अगर पावर है तो किसको किस और अटैक करना बाकी रहेगा, उसका नौतंकी तो हम लोग देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा, जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है। जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा, वो और भी ठकाई करेगा। एक को नहीं सुना, वो सबका साथ ही ठकाई किया। तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा का नाम से ये बदनाम है। ये राजबाड़ी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है। ये कलंक राजा राजनीति त्रिपुरा हम लोग कलंक राजनीति में घुस रही है। आज तो सब पता चला है। पहले से पाताल करने का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, सक्रांत किया। आज इस सक्रांत में सब जनजाति लोग समझ रहे, हम लोग का जनजाति समाज को जनजाति बरक रंग बुक पसखाई खिबैखा हामिया सिद्रा सोयताल सब बुक हामिया पे बुक पे रखा प्रद्योत नि बागै इंगल प्रद्योत थाया कसं कांसी दफा बाय दफा वालाया चिन दफा बाय दफा का निने ताहाय आनि ताजा वालाया किंतु प्रद्योत थामेनि पुरेसं मा वालाया आबनि बागै ओ बाय दफा का थाना मुसुखे दफा बाय दफा वालाया के तंना मुसुखे काइसानि उलक नांगै इसे प्रपाना दफाना डिवाइड एंड रूल खायनि मुसुगि आं थांखे प्रद्योत नि दालानि नसं ताबक जवाब रवानि जरा आं लासिमा संसां जागोन गणतंत्रनि जुग राजतंत्र राज परिवार नो रेस्पेक्ट रोमानिका गणतंत्र ने अपमान करने के लिए तो बीजेपी नहीं दिया। अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास वो सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी देखा नहीं है। किसने उनको पावर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए पार्टी का अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रद्योत बीजेपी फ्लैग पकड़ा, सिर्फ टिकट लूप से कारण से आया। ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबी से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका सबका विकास हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसे करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? तो वो आने के बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट को अटैक कर रही है। तो मेरा जिम्मेदारी बनती हो, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरा बीजेपी को सेटअप करना। ऐसा घोटाला बास तो मैं बीजेपी रहने था, इसको सपोर्ट करना, इसको खुलासा करना मेरा दायित्व है। আচ্ছা, এই নিয়ে আপনার ও শীর্ষ মহলে আপনি নেবেন, এই বিষয়টা তুলে ধরবেন যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা? অবশ্যই দেব। আমি অলরেডি এখন ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, আমাদের সব অফিস বিয়ারার সব জায়গাতে আমি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। বাকি কি হবে সেন্ট্রাল দেখবে, এটা আমার দায়িত্ব। এখনই 1 ঘন্টা আগে পেয়েছি আমি, কালকে যে বলছে 1 ঘন্টা আগে পেয়েছে, আর কত কিনা বলছে অজানা। এটা প্রেস মিডিয়াতে আছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর অজানাতে তার কি যে বক্তব্য হচ্ছে আমি সেটা তো বুঝি না। তো যদি প্রকাশ্যে সবাই এরকম করতে পারে, তাহলে অপ্রকাশ্যে কি করছে সেটা তো পরিষ্কার। যে ক্যান্ডিডেট এখন পূর্ব ত্রিপুরায় লড়াই করছে, আপনি কি মনে করেন যে জনজাতি প্রদ্যোত এজেন্ট দালালি এজেন্ট, তো দালালি এজেন্টকে ভোট দিলে কি আমি দালালিকে তো সাপোর্ট করবো না? আমি বিজেপিকে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মোদি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে, ওনাকে আমি মোদি ভাববো? আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি, আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি।
যদি ভালো করার নাম নিয়ে एंट्री নিয়ে যদি ধ্বংস করতে आए তাহলে नो एंट्री। आज के दिन में मैं मेरा जनता का साथ, टिपरा पीपल का साथ, सभी साथ मैं एक शेयर करता हूँ। तो तिनी जोंहा हानिबागिना आसगो ताबा कोके हाय लुकोरव इसमों पाताल कोना तामने बागे आसगो दंखा ते लुकोरव सिमिसिंया मियाफ्रो अम्पिगो आंनुखा प्रदुत किशोर अम्पिगो इलेक्शन कैंपेन नि बागै जनसभा खायखा कियाबा सोशल मीडिया वो वायरल नुखा कबांगा सोशल मीडिया आंगो सालिया कैसे कैसे सोशल मीडिया के कबांगा सनी को बर सोशल मीडिया वो वायरल के नुखा आन जे पाताल कोना प्रदुत तो ये नफरत राजनीति खायनाय दिनि बियां थांखा नायतो गय नुकते लिया अबरनि जवाब न खनागै लुकुरव जतनो खातं थुकजाया आनो सुंगखा तांगै प्रदुत बीजेपी ओ फाइमानि ओलबो तांगै पाताल कोना न पर्सनल अटैक खायना नांखो। आज यही क्वेश्चन सवाल आ रही है लोगों का पास प्रदुत बीजेपी ने आकर टिकट लिया, बीजेपी का घर में आकर शामिल हुआ और बीजेपी में आने के बाद भी बीजेपी का सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करने के लिए किसने इनको पावर दिया? किसने इनको पावर दिया? बीजेपी इनको सुधारने के लिए इनको टिकट दिया, डेवलपमेंट करने के लिए इनको टिकट दिया, लेकिन बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट को पर्सनल अटैक करना वो कहा का राजनीति ये फिर रिमाइंड कर रही हो जनता को। तो जनता मुझसे पूछ रही है प्रदुत अभी भी आपका ऊपर क्यों अटैक है, पर्सनल अटैक है? तो इसका जवाब मुझे भी जरूर देना है, क्योंकि आप सब जानती है प्रदुत का दलाली राजनीति, प्रदुत का ब्रोकर राजनीति, इस तरह जो दलाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रदुत वो आज बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नहीं सुधरा। मैं प्रदुत को आज चैलेंज करती हूँ, प्रदुत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन की सवाल भी रखती हूँ। बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौटंकी बाज पब्लिक पहचानना कोई बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आज पूरा पब्लिक का सामने में प्रदुत को एक ही बात सुन रही हूँ, नफरत फैला रही हूँ। ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे, तिप्रसा का पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया तिप्रसा को और डिवाइड रूल नहीं करेंगी, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। सपने भी मौत से सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए आज मैं एज ए बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, अगर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आज ही अगर शुरू कर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए, इनको अगर पावर दे तो किसको और अटैक करना बाकी रहेगा? उसका नौटंकी तो हम लोग देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा, जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है। जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग ऑनर करेगा वो और भी ठकाई करेगा। एक को नहीं सुना, वो सबका साथ ही ठकाई किया। तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा का नाम से ये बदनाम है। ये राजबाड़ी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है। ये कलंक का राजनीति टिप्रासा हम लोग कलंक राजनीति घुस रही है। तो पता चला है पहले से पाताल करने का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, सक्रांत किया। आज ये सक्रांत में सब जनजाति लोग समझ गए। हम लोग का जनजाति समाज को सिर्फ जनजाति बरफ रंग बुक फुकना कसौखाई की बैठा हामिया सिद्रा सोयताल बुक हामिया बुक पे रखा। अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास वो सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी दिखाएंगे। किसने दिया सरेंडर करने के अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रदुत बीजेपी फ्लैग पकड़ा सिर्फ इसी कारण से। ईमानदार है क्या? वो तो लूबी से कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो, ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट किया, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए देश ताकि आगे बढ़े, सबका सबका विकास हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? प्रदुत एजेंट दालाली एजेंट। तो दालाली एजेंट के पुण्य लेके আমি দালালি কি তো সাপোর্ট করব না? আমি বিজেপি কে রক্ষা করার জন্য বিজেপি মোদি মুখ কেউ যদি নিয়ে আসে ওনাকে আমি মোদি পাবো? আমার জিম্মেদারি বলছি না, আমি আমার জিম্মেদারি আমার বিজেপি তাকে ভালো করার জন্য দিচ্ছি। যদি ভালো করার নাম নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে যদি ধ্বংস করতে আয়ে তাহলে নো এন্ট্রি। দেখুন, আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ সবার দৃষ্টিতেই বিষয়টা এসছে। পাতালকন্যা জমাতিয়া আমাদের সহ সভাপতি যে বক্তব্য রেখেছেন, তো এটা সম্পূর্ণভাবে ওনার নিজস্ব বক্তব্য।
এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ এই ধরনের বক্তব্যকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মনে হয়েছে, ত্রিপুরা প্রদেশের মনে হয়েছে যে এই বক্তব্য তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহ সভাপতি হিসেবে কোনোভাবেই রাখতে পারেন না। কাজেই দল খুব সিরিয়াসলি বিষয়টাকে নিয়েছে, শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছেন এবং তার কারণ ওনাকে দর্শাতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে সমস্ত কিছু দেখছেন এবং কারণ দর্শাতে হবে ওনাকে, এবং কারণ দর্শানোর পর খুব সিরিয়াসলি ভারতীয় পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ওনার বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণ এই ধরনের আর ব্যক্তিও কেউ সহ সভাপতির দায়িত্ব সে জায়গা থেকে এই ধরনের বলতে পারেন না। কাজেই দল যথোপযুক্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেটা আমরা নিশ্চিত। সাংবাদিক বন্ধুদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই প্রেস মিটে। আজকের এই প্রেস মিটে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের যিনি লোকসভার যিনি ইনচার্জ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়। আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আদরণীয় সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মুখ্য প্রবক্তা মাননীয় শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয় এবং যারা সাংবাদিক বন্ধু, আমি সকল আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে যে আজকে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সেই লোকসভা নির্বাচনে আমাদের এই ত্রিপুরা আসনে হিসাবে আমরা মনোনীত করেছিলাম আমাদের কৃতি দেবী মহোদয়, এবং এই ত্রিপুরা আসনে প্রায় 13,96,000 জন সেখানে ভোটার সেখানে রয়েছে। আজকে সমস্ত জায়গায় উৎসবের মেজাজে সেখানে ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে আপডেট রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে 79.55% ভোট সেখানে হয়েছে। এখন প্রায় 10,000-এর উপর কিছু কিছু জায়গায় ভোট কেন্দ্রে এখনো লাইন রয়েছে। সেখানে নির্বাচন কমিশন থেকে 1,590 জনকে টোকেন বিলি করা হয়েছে। যদি সেই এভারেজ ধরা হয় তাহলে আমাদের এই রাজ্যের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে 80.31% মতদাতা ভোটদাতা সেখানে তাদের ভোট প্রয়োগ করেছে। এবং সবচেয়ে বেশি আমরা যদি দেখি সাব্রুমে প্রায় 85.6% এই কেন্দ্রে ভোট দিয়েছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি ধন্যবাদ জানাই, এত গ্রীষ্মের তাপদাহেও আমাদের এই যে ভোটদাতা উৎসবের মেজাজে আমাদের এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোটদানে অংশ নেন। আমি ধন্যবাদ রাজ্যের সমস্ত ভোটারদেরকে যারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আরক্ষা প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন সহ যারা ভোট কাজে নিয়োজিত ভোট কর্মী, যারা সুষ্ঠুভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে যারা এই ভোট কেন্দ্রকে ভোটারদের যেভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে ভোটদান করেছেন তার জন্য আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মিডিয়া বন্ধুদের। আপনারাও সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের এই যে আপনারা ভোটকে গিয়ে সম্প্রচার জনসমক্ষে নিয়ে এসছেন, তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বপরিসরে আমি আবারও সমস্ত ভোটদাতাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার ভোট কর্মী যারা ভোটদানের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে আমরা দেখেছি কোন জায়গায় এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগে হোক বা পরে হোক কোন জায়গায় কোনো ভাইলেন্সের খবর নেই এবং খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে অবাধ নির্বাচন যেটাকে বলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা সেই পশ্চিম আসনের ক্ষেত্রেও দেখেছি, এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ক্ষেত্রেও আমরা সেটা লক্ষ্য করেছি। আমি আবারও সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেখুন, এই
ব্যাপারে আমাদের কাছেও খবর রয়েছে। আমরা যথাযথ সময়ে আমরা সেখানকার যারা এআরও রয়েছেন